Hey all, welcome to another Lights On discussion session. And this week we'll be talking about superstar Rajnikant's Padayappa. So we have a last few sessions பார்த்திருந்தீங்கன்னா நானும் என்னையும் விக்ரமையும் மட்டும்தான் பார்த்திருக்க முடியும். ஆனா இன்னைக்கு வந்து we have so many of our folks here. So uh, I want to start with a special guest, Anand. So one interesting thing is whenever there is a Rajini film releases, whichever part of the world Anandan is in, he travels to Chennai to watch the film. அது வந்து I think Sriram told me that tidbit about you. So நீங்க சொல்லுங்க. I mean, just அப்படியா? நிஜமாவா ஆனந்த்? மியூட்ல இருக்கீங்க. You're still on mute. இருங்க, நான் அன்மியூட் பண்ண முடியுதான்னு பார்க்கிறேன். Mute பண்ணு. Finally, this is so so embarrassing, but then I don't use Zoom. But still, I couldn't figure it out in the app, and I don't use the phone as much these days. இல்ல, I mean, I think இந்தியால இங்க இருந்தவரை I'll try to come. அதுக்கப்புறம் வெளிநாட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம்லாம் ஒன்றும் அந்த அளவுக்கு சீன் இல்ல. பட் I try to go to the theater and watch. ஸோ லால் சலாம் கூட நான் இங்க தியேட்டர்ல பார்த்தேன். 2-3 பேர் இருந்தோம் தியேட்டர்ல அந்த மாதிரி. இருந்தாலும் நீங்க லால் சலாம் பாத்தீங்கங்கிறதே வந்து எவ்வளவு பெரிய நியூஸ் தெரியும். தியேட்டர்ல 3 பேர் இருந்தான். நானு 2 ஃப்ரெண்ட் ஒரு வழி இல்லாம அவங்களே எடுத்துட்டு போய் விசில் அடிச்சுட்டு பார்த்தோம். Talk about your memory of Padayappa. When did you watch it? How? I mean, obviously, படம் ரிலீஸ் ஆனப்ப பார்த்திருப்பீங்க. Like, where did you watch it? What was your earliest? Padayappa is pretty young. What year was this? 99. Yeah, Padayappa வந்து the old Abhirami screen. I don't think even the Mega Mall was there. So I think bus purcha, I think we went there and we went with the big family. So I think fun part was, I think my grandfather liked it. My grandfather was, I mean a DSP actually. He doesn't really like films as much. So அவர் வந்து I remember his comment. Yeah, I think the story is pretty nice. I think it travels generations. அப்படிலாம் சொன்ன ஞாபகம் இருக்கு. பட் அந்த டைம்ல ஐ திங்க் மோர் தென் தியேட்டர், ஐ மீன் அவ்வளோ ரெகுலராலாம் தியேட்டருக்கு போக மாட்டோம். ஐ திங்க் கையில நம்ம காசு வந்தப்புறம் மேபி காலேஜ்ல தான் நிறைய தியேட்டருக்கு போனது. எல்லா ரஜினி படமும் தியேட்டருக்கு போயிருக்கேன்லாம் கண்டிப்பா சொல்ல முடியாது. ஸோ lot of films were watched on TV or this camera print. If you guys remember what camera print is. Camera print is from video cassettes. So you go to the video cassette anna regularly and ask if camera print has come. So Vedpalila I remember as camera print only. So I've never watched it on the big screen. And with Padayappa, I think if you analyze it super deeply, it has very tacky உனக்கு மேக்கப் எல்லாமே. பட் தென் இப்ப பார்த்தா உனக்கு அந்த மாதிரி இருக்கும். பட் அந்த டைம்ல it was larger than life. It was everything. It was Rahman and all, I mean very high quality sound. I mean அந்த theme, whistle theme, or I think mouth organ theme was like அவ்வளோ பாப்புலர் அந்த டைம்ல. I mean வைரலுக்கு என்னன்னா வார்த்தை தெரியாதப்ப இருந்து பாப்புலர் அதெல்லாம். So I think I have those memories with Padayappa. And of course இவரோட அனுமான் வந்து I think he used to be popular on serials at the time. So he was really talked about in the family circles for that repetitive line. அது அனுமான் யாருன்னு யாரு சொல்றதுன்னா அந்த பாம்பு புத்துன்னு சொல்லுவாங்க, அவர்தான் for latest audiences. Oh, I don't think is he Hanuman? He is Hanuman, right? Yes, or I am confusing. Yeah, he's Hanuman. Correct. Hanuman dana. Hanuman da, correct. Correct avardha. Yes, okay. No, there was another guy I can't remember. But so avanga, and I think if you look at that big crowd, it would have been and the Rajini friend crowd வந்து எல்லாருமே அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட பசங்களா இருக்கும். So and I've heard that like
It is actually a 4-hour film, and they wanted to intro அந்த மாதிரிலாம். they wanted 2 parts and all, and then I think அதை ஒரு சிலருக்கு அந்த எடிட்டிங் ஜர்க்லாம் நல்லாவே தெரியும். வடிவுக்கரசி will say நாங்க எப்படி வாழ்ந்தவங்க தெரியுமா, டப்புன்னு கட்டாயி go to somewhere else. And So yeah, so Soundarya apparently, was speak at the time. Yes. yeah, apparently, so K.S. Ravikumar வந்து சாய் வித் சித்ரால வந்து அதை சொல்லியிருந்தாரு. So the film was actually 4-hour film, and Rajini wanted to introduce this concept of 2 intervals, and so the K.S. Ravikumar version is that Rajini spoke to Kamal, and Kamal said, "என்னது 2 இன்டர்வலா, அதெல்லாம் இங்க வேலைக்கு ஆகாது, அதெல்லாம் பண்ணாத, போய் அவரை விட அவர் வந்து கட் பண்ணி படத்தோட லென்த்தை வந்து குறைச்சிருவாரு" அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த மணிவண்ணனோட பசங்க வந்து சாராய கடை வச்சிருக்காங்க, சாராயம் காய்ச்சறாங்க, அதெல்லாம் வந்து there was a back story போல. ஸோ அது வந்து ஒரு அடி அந்த கடையை க்ளோஸ் பண்ற மாதிரி, இன்னொரு அடி அந்த கிளப்பை க்ளோஸ் பண்ற மாதிரி, அந்த மாதிரி வந்து பயங்கரமா வந்து கட் பண்ணிருக்காங்க. I think that it made sense also. Already it's a very long film. I think in the runtime, I think it should be close to 2 hours 45 or something, if I remember. ஒன்னும் தெரியாது, because you will just see, அந்த song எல்லாமே it was very popular, so you will just keep watching it, and the fights and the punch dialogue லாம், it will be quite fun. We still use it. Even today I used it. உங்க வீட்டுக்கு வரேன்னு சொல்ல kind of stuff and all, it's like legendary status dialogues. So அதெல்லாம் வந்து I don't think anybody would have thought of it. அவங்க எழுதுறப்போ it very silly dialogues, but then I think இந்த படத்தோட விக்டரி வந்து it is because of this, அவனுக்கு சிவாஜி லக்ஷ்மி, மணிவண்ணன்லாம், and of course ரம்யா கிருஷ்ணன், but then இவங்க 3 பேரும் I think they played a really big part, at least in carrying the film through the first half, because it will be very fluffy. First halfல வந்து அவங்க செந்திலோட இருக்கிறதா இருக்கும், and it would not have worked. உங்களுக்கு I think மத்த ரஜினி கவுண்ட் பண்ணி காமெடியோட ரஜினி செந்தில் காமெடி வந்து உனக்கு வீர அளவு கூட என்னை பொறுத்தவரை இது அந்த அளவுக்கு ஒர்க் கூட இருக்காது, ரொம்ப வெல் ட்ரைடா தான் இருக்கும். But it will work when you watch it with a family crowd. தனியா பார்த்தா ரொம்ப கிரிஞ்சா தான் இருக்கும், என்னடா இதெல்லாம் ஒரு காமெடின்னு வச்சுட்டு இருக்காங்களே, but then it will work in a theater audience crowd. So many of these dialogues have become pop culture references la. அது எல்லா கான்டெக்ட்லயும் வந்து என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தன் வந்து ஏதோ அவனோட கண்ணாடியை நான் போட்டிருந்தப்போ வந்து சொன்னான், மாப்பிள்ள அவர் தான். இல்ல அது ரொம்ப I think Aditya wrote something about the meme nation. I think it will be on, I think in the long reads la ஏதோ ஒன்னுல இருக்கும். I think you should all read about how memes influence Tamil culture and politics அப்படின்னு. But then he was very much focusing on Vadivel actually. But Tamil cinema dialogue-ங்கிறது அது தனி. I don't know if any other part of India uses cinema dialogues as much. I think of course Bollywoodல ஒரு சில மேரே பாஸ் மாஹே எல்லாம் நானே யூஸ் பண்ணுவேன். But then நம்ம யூஸ் பண்ற அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு இறங்கி யூஸ் பண்ணுவாங்களான்னு எனக்கே ரொம்ப டவுட் தான். I think there was a huge அந்த ட்விட்டர்லயே ஏதோ அந்த எல்லாருமே ஜாயின் பண்ணுவாங்க ஸ்பேஸ்ல வந்து I think there was a space which was dedicated to what I think ஆஷாவா I think ஆஷா மீரா I think she hosted that space. யார் எந்தெந்த டயலாக் யூஸ் பண்ணாங்க, so it was a fun thing to listen to. Yeah, you go on, you're saying. Yeah. இல்ல I think I might எனக்கு மறந்து போயிடுச்சு. Kavya, you want to go next? Yeah, sure. I would like to continue where Anand left, like how memes influenced the Tamil culture. So one of my college thesis was about how meme culture affected movies, and from movies we got memes, and how memes are influencing our daily life. And whenever we tried to bring this conversation in our classroom, which is a mix of people from across India, they were not able to understand why we use certain catchphrases on a daily basis, and why it's so funny and it's so relevant. And it was a big hit at the end of the day. And one of our conclusions were
because we always had this sense of uh, ஒரு 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 ஃபன் குவர்க்கி ஒரு சென்டென்ஸ் வந்து it always made sense. Wordplay வந்து it's been there for so long, and the next set of wordplay in our daily day to day வந்து it was through memes and through movie இதுதான். இந்த of course இந்த ஐகானிக் வந்து இந்த ஐகானிக் மீம்ஸ் லைக் மாப்பிள்ளைவர் தான் அந்த அது அண்ட் இப்போ ரீசெண்டா பொலிட்டிக்கல் மீம்ஸ் கூட தேர் so much from this movie. துண்டு வந்து அடிக்கடி மாத்தக்கூடாது. அது 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 வந்து எவ்ரி டைம் பொலிட்டிக்கல் ஃபிகர் மூவ்ஸ் ஃப்ரம் ஒன் பார்ட்டி டு another they bring that. And the movie like with what happened with this Neelambari character வந்து ரவிக்குமார் used to say on how அந்த டைம்ல ரஜினிக்கு இருந்த ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு the movie was an answer to that. So it is not like most people get offended whenever they say in the anti Neelambarikaga, Rajini will say a lot of lines in the movie, like talking about females, how they live and they should. It was not actually an answer to all the females in the world, but to one particular person he had a One problem particular with. female. Exactly. So if One you look particular at that female way, whose name we cannot reveal in this call. yeah, one particular female who you can't say. So அதனால when I saw it from that context, then it made a lot of sense. Okay, there is nothing that I need to be personally offended by it, but then இது அப்ப பார்க்கும்போது புரியாது. அப்ப it was so much gimmicks and so much things that you watch the movie, you're not influenced by all these opinions. But when you watch it like later in KTV or Raj TV or whatever you watch it, then you kind of feel like it's so bad. Why am I liking it? This was one movie like that for me. It is so bad. Everything that I am against is embodied in this one film. Why do you watch it? That's Tamil cinema for me was this film. எனக்கு வந்து you might be disagreeing with every point, but still if it's it's well made, you gotta appreciate it for it. So எனக்கு வந்து ஈவன் த லைக் அனுமோகன் அந்த ரிப்பெட்டேட்டிவ் லைன்ஸா இருக்கட்டும், இட் வாஸ் a very like நைஸ் வாட்ச். அண்ட் ஆல்சோ இது சொல்லணும்னு நினைச்சேன், இந்த ஃபேமிலி டைனாமிக்ஸை வந்து ப்ராப்பரா இது பண்ணியிருப்பாங்க, ரெப்ரசென்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. இஸ் ஆல்வேஸ் தி சித்தப்பா கேரக்டர் ஹூ டஸ் தட். You talk to most people in your life, when you, I don't know why I'm relating it to it, but most friends that I've had, they always had this chittappa who takes the family thing. So whenever we had a conversation earlier about this, I remember people telling me on how, this is, this is actually a great representation to what happens. And again, இந்த மாதிரி ஹோப், சில படங்கள் வந்து ஹோப் கொடுக்கவும்ல, லைக் டக்குன்னு நம்மளும் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டா சம்பாதிச்சா வந்துடலாம், அந்த மாதிரி ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன். அந்த மாதிரி அந்த டைம்ல ஐ திங்க் தேர் வாஸ் a lot of movie tropes like that, right? இந்த ஒரே பாட்டுல பணக்காரன் ஆகுறது, இந்த if you work hard, இது கடவுள் ஆண்டவன் சோதிப்பான் கைவிட மாட்டான், all those scenes. அது வந்து still whenever you're down, people use that. Like I was 2 years old when the movie released, and when I first watched the movie, I was 11 or something. Appa it made sense. If I'm 27, now it's also making sense. So it was one such movie for me. I really enjoyed it. I watched it yesterday, so it was like a good rewatch. Like I said, the Anand sir சொன்ன மாதிரி எனக்கு லக்ஷ்மி அவங்க every single character, like nobody I would think of replacing, or I wish somebody else acted in it. Of course, the songs, day by day you understand what it really meant. அந்த டைம்ல வந்து அது என்னன்னே தெரியாம நம்ம பாடிக்கிட்டு சுத்திக்கிட்டு இருந்த சாங்ஸ் வந்து when you know what they really mean, I felt so ashamed that I was singing those songs before my parents. அந்த வீட்டுக்கு கெஸ்ட் வந்தா பாட சொல்லுவாங்கல்ல, அப்போ you sing these songs. Then when you grow up, you realize, oh God, you were singing all this nonsense before people and you're so embarrassed about it. So that was, the reality slapped me in my face yesterday when I rewatched with all the songs and their meanings, and it was a fun memory, nostalgia. So funny thing is, எங்களுக்கு வந்து I couldn't find any place where the movie is there. Okay, and it was there only in pirated இதுல மட்டும்தான். யூடியூப்ல கூட எங்கேயும் கிடையாது. It was pirated sites, அதுல தான் பார்க்கணும். So and I have this policy of not wanting to watch any film in any pirated site, especially இந்த ஐந்துசான்ல எல்லாம் நான் பார்க்க மாட்டேன்.
பட் ஐந்து சான்ல மட்டும்தான் இருக்கு. நான் வந்து ஐ வாஸ் டெம்ப்டிங். அண்ட் அண்ட் இந்த ஐந்து சான் பத்தி வந்து நான் வந்து கண்ணாபின்னான்னு வந்து வர்ஷா இஸ் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் மைன். ஸோ அவள்கிட்ட வந்து நான் வந்து பயங்கர டயலாக்ஸ் எல்லாம் பேசியிருக்கேன். ஐந்து சான்ல நான் பார்க்க மாட்டேன் இது பண்ணு. ஸோ நான் வந்து கீப்பிங் இட். அண்ட் பக்கத்துல வந்து மை வைஃப் வாஸ் ஜஸ்ட் சேயிங், இது நான் வர்ஷாட்ட சொல்ல போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தென் வி டிசைடட் ஓகே நோ இட்ஸ் ஓகே, கொள்கை தான் முக்கியம், நம்ம வந்து பார்க்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ வி ஹேட் டு வாட்ச் ஒன்லி த சாங்ஸ் மட்டும் வந்து ஒன்னா. அண்ட் சுத்தி சுத்தி வந்தீங்க சாங் வந்து ஐ வாஸ் லைக் ஓ மை காட் இந்த அலெக்ஸ் இன் ஒண்டர்லேண்ட் சொல்லுவான், இப்ப லிரிக்ஸை வந்து கேட்டாச்சுன்னா 4 நாளைக்கு தூக்கம் வராதுன்னு. அந்த மாதிரி தான் வந்து how they were able to sell this to all the children around that time is beyond me. எப்படியோ பண்ணிட்டாங்க. அந்த இது that would require a separate analysis if we are going to get into the time. I'm trying to cut down the wokeness of this conversation, entire Okay. So when அது ஏன்னா you can sell this song, இது வந்து போயிடும். ஏன்னா because of the music you can't sell a song like ரெண்டுல தான் ஒன்னத்தோட வரி அப்படி பாட்டு இருக்க கூடாது, அவ்வளவுதான். அந்த லிரிக்ஸ் தான் இருக்க கூடாது. But this is actually they are going to get intimate, and that's what he's trying to say poetically. As a poem, it's amazing. I didn't have a problem with the lyrics or the song, Vikram. I really enjoyed the song, but then it should have a recommendation that it's not supposed for it was not recommended for a kids recital. அதுதான் எனக்கு அப்ப வந்து parents forgot what a kid is singing. ஏன்னா ஊடல் புரியறதுக்கே ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு நமக்கு என்னன்னு புரியறதுக்கு. அப்ப இந்த பாட்டு புரியறதுக்குள்ள I was like, oh god, there's so much things to decode I didn't know about. Just think about this song not being there. ஊடல்ங்கிற வேர்டே தெரியாது அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு. what you do say that தமிழே கத்துக்க மாட்டாங்கல்ல. சோ அதுக்கு இது ஓகே. அந்த தெரியவே தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன். only if you analyze you will get to know, and you will in fact appreciate the ingenuineness தான் எனக்கு தோணுது. அந்த how well masked or written it isங்கிறது தான் நார்மல் தமிழ் இது அந்த மாதிரி. அதான் நான் சொல்ல வந்தேன். லைக் then when you later read Tamil poetry and you understand about how our culture is generally, then you'll feel fine with it. நான் எக்ஸ்பிளிசிட்டா இன்னும் தமிழ் போய்ட்ரிலாம் போய் படிக்கும்போது இதை விட டைரக்டாவும் இருக்கும் இன்டைரக்டாவும் இருக்கும். பட் தென் அது வந்து ரொம்ப ஷாக்டா தான் இருந்தது. இது எப்படி யோசிச்சாங்க, இது எப்படி ஒரு மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஆடியன்ஸுக்கா. அப்போ எனக்கு தெரியல சென்சார் வந்து இதெல்லாம் இவ்வளவு ரொம்ப பழைய தமிழ் எழுதுனா அப்ப இல்லையா அவ்வளோலாம் கண்டுபிடிக்க முடியாது. only the visible thing or what is direct is only would be affecting this or politically direct or a party against அந்த மாதிரி தான். இதெல்லாம் வந்து கண்டுபிடிக்க மாட்டாங்க. it needs to be analyzed. what is on screen evidentங்கிறது தான். but the fascinating thing, because you guys started with Anand and Kavya, meme and more than the meme, அந்த எனக்கு fascinating விஷயம் என்ன பட்டுச்சுன்னா அந்த பொலிட்டிக்கல் லைன்ஸ் ரஜினி பாட்டுல வரும். ஓகே, அது நம்மளுக்கு தெரியும். எம்ஜிஆர் பாட்டுல இருந்து வந்த மாதிரி தான். அண்ட் பட் மோஸ்ட்லி இன்ட்ரோ சாங்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது தீம் வச்சு யாருக்கா சொல்ற மாதிரி இருக்க சாங்ஸ்ல வர்றது ஓகே. பட் லுக் ஹவு இன் ரொமான்டிக் சாங்ஸ் இட் கெட்ஸ் இன்டு இட். இந்த சுத்தி சுத்தி வந்திகளே காதல் தேர்தலில் கட்டில் சின்னத்தில் வெற்றி பெற்று நீ வாழ்கங்கிறத அந்த ரொமான்ஸாவும் யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க, இதுலயும் யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க. இதோட பெஸ்ட்னா வந்து குடுவாலிலே தான். குடுவாலிலே சாங் லிரிக்ஸ்ல வந்து கட்சியெல்லாம் இப்ப நமக்கு என்னமோ திட்டம் இருக்கு, என்னமோ திட்டம் இருக்கு, அந்த மாதிரி ஏதோ வரும். அது சூப்பரா கொண்டு வந்திருப்பாங்க. ஜஸ்ட் ஷோஸ் ஹவு உனக்கு எப்படி அந்த ட்ரீட்மெண்ட் கொண்டு வராங்கிறது. அண்ட் இட் வாண்ட் அஃபெக்ட் அஸ் ஆல்சோ. அந்த பாட்டுலயே நம்ம அப்சர்வ் ஆயிரும். தட்ஸ் தி பியூட்டி ஆஃப் இட். கட்சியெல்லாம் இப்ப நமக்கு எதுக்கு அந்த லைன். Yeah, correct. I think Vairamuthu wanted to do that from Tillana முத்துலே வந்து ஒரிஜினலி இட் வாஸ் நாட் தில்லானா போல, வேற ஏதோ ஒரு மக்கள் மனதை கொள்ளையடித்த சம்திங் லைக் தட் ஏதோ ஒண்ணு. ரஹ்மான் வந்து சார் இதுல எதுக்கு சார் அரசியல்லாம் இது பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு at least one human being there had some sense. So
happy for that. எம்ஜிஆர் பாட்டுலயே அது கொண்டு வந்திருப்பாங்க. எம்ஜிஆர் பாட்டுல இட் வில் பி ஈவன் மோர் எவிடென்ட். பட் அதுல ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர் மச் ஆஃப் ரொமான்டிக் சாங்ஸ் ஹேவிங் பொலிட்டிக்கல் லிரிக்ஸ். பட் ஒரு பாட்டு ஞாபகம் இருக்கு. சச்சா மம்மா பப்பான்னு ஒரு பாட்டு இருக்கும் எம்ஜிஆர் அண்ட் ஜெயலலிதால. இந்த பேர் சொல்லும் என்னமோ வரும். அதுல வந்து அப்பாவுக்கு அப்பா மாதிரி கொடுக்கறத அடிச்சுக்க முடியாதுங்கிற மாதிரி ஒரு லைன் வரும். ஐ எம் நாட் ரிமெம்பர் இந்த எக்ஸாக்ட் லிரிக்ஸ். ஸோ அது எனக்கு தெரிஞ்சு ரொமான்டிக் சாங்ல கொண்டு வந்தா அது மட்டும்தான். பட் ரஜினி பாட்டுல தான் நிறைய ரொமான்டிக் சாங்ஸ்லயே பாலிடிக்ஸ் கொண்டு வருவாங்க. அப்போ இந்த பீரியட்ல தான் இந்த ஹிண்டிங் ஆஃப் கமிங் இன்டு பாலிடிக்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண டைமா இல்ல இதுக்கு இல்ல, முன்னாடியே? அதுக்கு இல்ல முன்னாடில இல்ல இருந்தே ஃபார் ரஜினி மாஸ்கிங். for Rajini, I mean, it was there from right after Basha நினைக்கிறேன். Right after Basha timeல இருந்தே I think when after he started having his public tussle with Jayalalitha, right after that the whole thing started. He campaigned in 1996 for DMK and TMC alliance காக வந்து he campaigned. அதுக்கப்புறம் I think 99 இந்த படம் ஏன் அவ்வளோ ஸ்பெசிஃபிக்கா ப்ராபப்ளி இந்த படத்தை வந்து லான்ச் பேடா யூஸ் பண்ணலாம்னு நினைச்சாங்களாங்கிறது வந்து தெரியல. there was so much hints in the film to suggest that they wanted to use this film as a launch pad for him to get into politics, full-time politics. But I don't know what changed after that. என்ன ஆச்சுங்கிறது தெரியல. but yeah. ஆக்சுவலி ஐ திங்க் 1997 அருணாச்சலம்ல கூட ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். அருணாச்சலம்ல வந்து பாலிடிக்ஸ் பத்தி இருக்கும். லைக் ஹி வில் நாட் ஸ்டாண்ட். அதுக்கப்புறம் அதுல லிரிக்ஸ் கூட அதாண்டா இதாண்டால என் அருணாச்சலம் கண்ணுமே 97 97 அதுலதான் காசுக்கு ஆசைப்படாத ஒரு பொலிட்டிஷியன் ரெஃபரன்ஸ் வந்துட்டே இருக்கும். ஐ தாட் ஓகே திஸ் வாஸ் ஃபர்ஸ்ட் தென் ஓகே யா இட் மேக்ஸ் சென்ஸ். தேங்க் யூ அரவிந்த். அதுல ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் அருணாச்சலத்துல. ஈவன் ஃப்ரம் த ஸ்டார்ட் ஆஃப் தி லிரிக்ஸ் அதாண்டா இதாண்டால இருந்து என் கண்ணுமையும் காக்கும் நீதான் அப்படியே பீப்புளை நோக்கி சொல்ற மாதிரி. அட் த டைம் ஜெயலலிதா இந்த ரைவல் போயிட்டு இருந்துச்சு. ஸோ அது மொரோவர் பொலிட்டிக்கல் சப்ஜெக்ட் வேற, கொஞ்சம் அவர் நிக்க மாட்டாரு அந்த மாதிரி. I wonder in the Varing, the whole thing, was it just to scare other people off, like a particular lady off, or Avandena ennahu theriyuma? Did he never intend to come? Summa ella padatlayum konjam இமயமலைக்கு போயிட்டீங்கன்னா அங்க விட்டுருவோமா? ஆல் தட் டயலாக் வாஸ் லைக் ஐயோ திருப்பி இப்ப பார்க்கும்போது பயங்கர கிரிஞ்சா இருக்கு. லைக் வாட் வர் தி ஈவன் திங்கிங்? பட் பூச்சாண்டி காட்டுறதுக்கு தானா அது? ஐ ரியலி வண்டர். லைக் கிரிஞ்சு விட ஐ ஃபெல்ட் எவ்வளவு பேர் உங்களை நம்பினாங்க. for them now realizing that was never gonna happen was something like, oh, that should have hurt on a next level. And then I felt sad, like, you know, like you expect somebody வரும்னு. அதான் அந்த பாம்பு புத்து காமெடி தான் அவருக்கு ரியல் லைஃப்ல நடந்துருச்சு போல. you know, unfortunately the joke was on you boss அப்படின்னு ஆயிடுச்சு போல. Arvind, do you want to go next? யா ஸோ படையப்பா ஆல் டைம் ஃபேவரட். எத்தனை வாட்டி போட்டாலும் பார்ப்போம். அண்ட் மோரோவர் எந்த லேகுமே இல்லாம ஒரு பக்கா கமர்ஷியல் சினிமா. ஒரு லேக் கூட இருக்காது படத்துல. அப்படியே போயிட்டே இருக்கும், கிராஃப் அப்படியே போயிட்டே இருக்கும். ஒரு டல் மொமெண்ட் எதுவுமே இருக்காது. இந்த அக்கப்படி வைத்த ஏஆர் ரஹ்மான் பிஜிஎம் அதெல்லாம் சொல்லவே தேவையில்ல. ஹாரிஸ் அதுக்கு ப்ரோக்ராம் பண்ணிக்க நம்ம லேட்டா கேள்விப்பட்டேன் அந்த படையப்பா ஃபேமஸ் பிஜிஎம். ஸோ எந்த படத்தும் ஒரு லேக் இல்லாம இப்ப கூட போட்டா கூட என் குடும்பம் எங்க அப்பா அம்மா எல்லாமே சேர்ந்து பார்ப்பாங்க. அந்த அளவுக்கு மியூசிக்கா இருக்கட்டும், சாங்ஸா இருக்கட்டும், எல்லாமே பீக் தான். அண்ட் மோரோவர் எனக்கு என்னன்னு தோணுச்சுன்னா, இந்த டைலாக்ஸ்லாம் இருக்குல்ல, பொண்ணுன்னா அடக்க உடக்கமா இருக்கும். அது அந்த காலகட்டத்தில் அப்படி சொன்னல, தலைவர் சொல்லணும் ஏத்துக்கிட்டோம். ஆனா பட் இப்ப அதை சொல்லியிருந்தா வச்சுக்கோங்களேன், இப்ப அதுக்கு இஷ்யூ வந்திருக்கலாம். இப்போ சொன்னா அது வந்து ஆன்டி ஃபெமினிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பொண்ணுன்னா அடக்க உடக்கமா இருக்கணும். நான் அப்படி ஃபீல் பண்ணேன் அந்த மாதிரி. மற்றபடி ஆல் டைம் ஃபேவரட் படையப்பாங்கிறது ஒரு கமர்ஷியல் சினிமாவில் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம கேஎஸ் ரவிக்குமார் கிட்ட தான் கேட்கணும். அவர் எல்லா டைமும் ப்ரூவ் பண்ணார். ஈவன் இன் இஸ் லாஸ்ட் ஆதவன் கூட இப்போ கூட நிறைய பேர் கங்குவா வந்ததுக்கப்புறம் ஆதவன் கூட கம்பேர் பண்ணுறாங்க, எப்படி ஒரு பக்கா கமர்ஷியல் ஃபிலிம் இருக்கணும் அப்படின்னு. ஸோ ஐ திங்க் இஸ் மாஸ்டர் இன் மேக்கிங் கமர்ஷியல் மூவிஸ். அவர் படம்னா எப்போ வேணா போட்டு பார்க்கலாம். ஈவன் இன் இஸ்
ரொம்ப ஹிட் ஆகாத சமுத்திரம் அந்த மாதிரி படம் கூட நம்ம எல்லாரும் உட்காந்து பார்ப்போம். ஸோ இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் தி கிரேட் டேரக்டர்ஸ். அண்ட் மோரோவர் எனக்கு வந்து ரம்யா கிருஷ்ணன் ரோல் தான் பிடிச்சிருந்துச்சு. மோரோவர் தலைவர் ரோல் ரம்யா கிருஷ்ணன் ரோல் தான் ஒரு அதை ஏற்று நடிச்சு அதே அவங்களே சொல்லியிருப்பாங்க. ஆக்சுவலி அந்த ரோல் வந்து மீனாக்கு ஃபர்ஸ்ட் போச்சுன்னு நினைக்கிறேன். சம்திங் they said. I think so. Their first choice was initially it was Meena. ஏன்னா what I think நான் ஏதோ ரஜினி ஏதோ ஒரு இன்டர்வியூல சொல்லி நான் கேட்டேன். So there are only two characters in Rajini's filmography that he was very scared about the antagonist role. வில்லன் கேரக்டர் வந்து இவரை மாதிரி பேர் எடுத்துருவாங்களோங்கிற அவருக்கு ஒரு இன்செக்யூரிட்டி இருந்தது ரெண்டு கேரக்டர்ஸ் தான். பாஷால வந்து ரகுவரன்ஸ் ஆண்டனி அண்ட் இதுல வந்து நீலாம்பரி ஃப்ரம் படையப்பா. ரெண்டுமே வந்து he was very இது போல. And Meena was the first choice. Then I think thank God it did not work. Thank God. Yeah, it just did not work bola. So they got Ramya and wow, she was just outstanding. When it comes to strong roles, Ramya Krishnan வேற லெவல் தான். ஸோ அப்புறம் டயலாக்ஸ் எல்லாமே நல்லா இருக்கும். வைரமுத்து லைன்ஸ், ஏஆர்எம்என் மியூசிக் சொல்றதுக்கு இல்லை, எல்லாமே ஆல் டைம் ஃபேவரட் தான். Super. Varsha, you want to go next? Sure, yeah. நான் ரம்யா பத்தி பேசினா this is what I was thinking. போத் கமலோடையும் சரி ரஜினியோடையும் சரி ஒரு மாதிரி ஆன்டகனிஸ்ட் ரோல்ல நடிச்சு மறக்கவே முடியாத ஒரு பிளேஸ்ல வந்த ஒரே ஹீரோயின் எனக்கு ரம்யா கிருஷ்ணன் மாதிரி தான் இருக்கு. none of those other flower pot girls. Soundarya was so blah in this movie. Very meaty role. But I was actually really happy to watch Padayappa on a big screen. ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் பார்த்த போது அந்த குட்டி கம்ப்யூட்டர்ல ஏதோ ஒரு சிடி வாங்கிட்டு வந்து பார்த்தேன். நான் தியேட்டர்ல போய் நான் பார்த்ததே கிடையாது படம் எல்லாம் சின்ன வயசுல. அண்ட் தென் டிவில சன் டிவில போடும்போதெல்லாம் பாக்குறது. பட் ஒரு பெரிய ஸ்கிரீன்ல பார்த்த ஒரு பயங்கர திருப்தி எனக்கு நேத்திக்கு இருந்தது. ஸோ ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி வித் தட். அஸ்வின் சொல்லியிருந்தா யூ குட் ஹவ் கம் ஹோம். ஸோ நீ இன்ஸ்டன்ட்ல பார்த்தங்கிற மாதிரி இல்லாம நான் பார்த்தேன், யூ ஆர் ஜஸ்ட் அக்கம்பனிங் மீ அப்படின்னு ஆயிருக்கும். பட் it was very enjoyable. I like 3 hours எனக்கு போன டைமே தெரியல. ஃபர்ஸ்ட் டைம் எவ்வளவு ஜாலியா பார்த்தேனோ அவ்வளோ எவ்ரி சிங்கிள் டைம் எவ்வளோ எப்படி பார்த்திருக்கேனோ அப்படியே தான் இந்த வாட்டியும் பார்த்தேன். I rewatched Basha a lot of times, but I never rewatched Padayappa, and it was really nice. It did well on a rewatch. Actually, I wanted to join this movie club discussion just to hear what everyone had to say. ஏன்னா எனக்கு whatever other people would say other opinion ஓடி தான் எனக்கு இருக்கு. So I wanted to hear ஏதாவது டிஃபரெண்டா இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய is coming out today with respect to the small tidbits that you guys are giving, the meme nation that you're talking about, Kavya. That was all very interesting. And in the meme வந்தா அந்த அப்பாஸோட what a man, like that is like a standard meme in WhatsApp that I've used so many times. It's hilarious. And அந்த ரஜினி வந்து when he's trying to write that letter to Soundarya, செந்தில் கிட்ட இப்படிலாம் சொல்றது, that is also like a funny meme that I keep seeing on Insta. So definitely epic. One thing that I really enjoyed was the music. Now obviously எல்லாருமே கேட்போம் அடிக்கடி, பட் எனக்கு லிரிக்ஸ் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது of most of the songs. அதுவும் மின்சார கண்ணா, like the over the top how atrocious நீலாம்பரி is, and the lyrics were just excellent. வானம் வந்து வளைகிறதே வணங்கிடவா, amazing. I'm like wow. நான் உண்ட மிச்சப்பாலை நீ உண்டு வாழ்ந்து வந்தால் மோட்சங்களோட அதுதான் பீக். ஆமா, என்னோட கூந்தல்ல இருக்கிற இதை எடுத்துட்டு போ, அவுட் ஓவர் த டாப் ஈவில்னா வந்து எப்படி லிரிக்ஸ் எழுத முடியுமோ அப்படி எழுதிருக்காங்க. பயங்கரமா இருந்தது. மின்சார கண்ணா ஐ திங்க் இஸ் மை ஃபேவரட் சாங் இந்த ஹோல் ஆல்பம். ஓ கிக்கி எதுவுமே நல்ல ஃபன்னான ஒரு வெரி வெரி அண்டர் ரேட்டட் ட்ராக் ஐ ஃபீல் படையப்பாடுது. ஏன்னா we don't listen to over and over again like how we do other movies, but solid, very solid. And I was thinking, if we didn't have the actors that we had, Shivaji, Lakshmi, அப்புறம் வந்து all the supporting ரஜினி, நீலாம்பரி, ஏன்னா 3 generation story. இந்த மாதிரி நான் சிட்னி ஷெல்டன் புக்ஸ் எல்லாம் படிச்சிருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன், செகண்ட் ஜெனரேஷன், தேர்ட். இதை மூவியா காமிக்கிறதுக்கு many things can go wrong and it can become like one family drama which gets a little boring. And
if this cast was not there, this movie would not have worked at all with the story, like how tacky the entire story was. Although on that time, but இப்போ வரைக்கும் 25 years later, it's fun to watch now. Something there. The touch was great. Yeah, epic, like classic. எதுவுமே சொல்றதுக்கு இல்ல. So it was very, very enjoyable, even on like a 10th or 50th watch. And yeah, Ramya Krishnan was just out of the world. Ramya Krishnan and Shivaji, I think, were the highlights for me for the movie. Ashwin, adding to Varsha's lines about Ramya and the choice of the artist, wanted to touch upon the fashion, the lens that they went to dress Ramya in this whole movie, and how it's doing a revival now on Instagram and YouTube. So in the soft girl era வந்து இப்போ பண்ற ட்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே இஸ் யூஸ்வலி சௌந்தர்யாஸ் இது ரீக்ரியேட் பண்ற மாதிரி சாஃப்ட் கேர்ள் லுக், இது the homely girl லுக், அது எல்லாமே. the other black side is Ramya Krishnan's role அந்த ஃபேஷன் இப்போ வரைக்கும் it's still very relevant. The two sides are embodied, are very well thought. அந்த காரு கப்பல்ல வந்தது, அம்மா ஃபிளைட்ல வந்தாங்க, அம்மா அந்த கார் வந்து கப்பல்ல வந்ததுங்கிறதெல்லாம் வந்து they actually went that long to design every dress that she wore in the particular film. And you won't see that styles that was not even in Delhi or Bombay industry appo. It was directly out of West. And the bodycon dresses are cartoon, the pearls that she wear. Pearls represent a particular set of New Yorkers or particular upper classes in the West. Ada வந்து she wears pearls, which is very uncommon on the time fashion appo. So when you talk about fashion, particularly for Neelambari's character, I felt அது வந்து needs its own thesis மாதிரி. அந்த ஒரு பாட்டுல கூட she'll give her dress to துண்டுக்கு பதிலா கொடுப்பாள்ல, அது கூட it will be like literal princess gold தான். அவளோட எம்பாடிமெண்ட் கோல்டு எம்பாடிமெண்ட் வந்து வந்துட்டே இருக்கும். வெரி வெரி மைன்யூட் டீடைல்ஸ் ஆஃப் how she's actually a royal, but ஒன்ன போய் எனக்கு பிடிச்சிருக்குங்கிற மாதிரி. இப்போ that trend is going on, like hey, you know what, I'm a princess, I don't need you. அந்த இதுக்கு வந்து Neelambari is testament to say. Just reminded of அது வந்து ஞாபகத்துக்கு வந்தது with Varsha was talking about trends and That's software. actually a very interesting point. And the red boots, it makes an occurrence throughout the movie multiple times. Like, whoever owns red boots and who can carry it off like that? Like Ramya Vatavara, I don't think anybody would have been able to carry the costume that was, all the different wardrobe that was given to her. And presence, I feel like ரஜினிக்கு ஏத்த பிரசன்ஸ் ரம்யா கிருஷ்ணனுக்கு மட்டும்தான் இருந்தது the whole மூவில. என்ன அந்த ஊஞ்சல் சீன்லயுமே லைக் ஒரு கண்ணோண்டிதான் பேசுது அவளுக்கு for many things, and it's like so arresting. What an actor. Mind blowing. But that ஊஞ்சல் scene is taken out of a real life experience that Rajinikanth had, like, so Really? so the person, the person I'm not going to name, one of the main habits was, so whenever somebody goes to meet, you may be anybody, but you wouldn't be given a chair with a hand rest. So automatically your body language will put your hands like this, you will fold your hands, which again means that you're submitting yourself to somebody. So this was a very conscious decision of hers, and he wanted to criticize that. அதுதான் that played this. So every political nuance in this film was out of Rajini's brainchild moment now, with real life inspirations are in the line. And this was a very offensive thing for a lot of people. Male ego disturb பண்ண ஒரு விஷயம் வந்து, you might be anybody, like governors கூட இருக்கலாம், they will have to just fold their hands and sit. So அதுதான் அந்த ஊஞ்சல் சீனுக்கு இது. And also wardrobe. Exactly, if you look at all the covers of Vigadan or Nakiran in the 90s, you'll know the wardrobe of the person. அது எவ்வளவு பேசப்பட்டுச்சு, the wardrobe. No other politicians wardrobe இவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்திருந்தா நான் பார்த்தது கிடையாது. இப்போ even Priyanka now, I don't see articles talking about her clothes or her choice of clothes. But appa when she was ruling or she was in power, there were a lot of criticism about her fashion choices. There was this one suit where her entire body is covered. This one I think Chinese suit dana the பேர் எனக்கு, I'm not sure. Wait, who are you talking about? The South Indian lady or the All India lady? The South Indian lady. South Indian lady. Okay. She is the lady in the movie.
further clarifications. அவ்வளவு பயப்பட தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன். Yeah. Summa. I mean, we are just joking. We are just we are just sarcastically not saying embracing it. Yeah. It's fun. Yes. Go ahead. பயப்படுற மாதிரி இருந்தா இந்த மாதிரி பேசியிருக்கவே முடியாது விக்ரம். அதுக்கு மெயின் ரீசன் வந்து சன் டிவி வந்து how they showed அந்த ரைடுக்கு அப்புறம் ரைட் அண்ட் her arrest first time arrestக்கு அப்புறம் வந்து they showed her house, the theater inside the Boys Garden house, and her shoes. I'll never forget that image of அப்படியே கேமரா வந்து அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் ஷூ காமிச்சுக்கிட்டு. என் வாழ்க்கையில ஃபர்ஸ்ட் டைம் வாக்கின் கிளாசெட் வந்து ஒருத்தன் தமிழ்நாட்டிலயும் வாக்கின் கிளாசெட் வச்சிருக்க முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வந்து நம்ம இதுல இதான் பார்த்துட்டு இருப்போம். அந்த நீங்க வர்ஷா சொன்ன மாதிரி அந்த ரெட் பூட்ஸ் இருக்குல்ல, அது அந்த எல்லோ ட்ரெஸ், there are so many things that கோல்டே வந்துங்க, நீங்க தங்க கொலுசு இருக்கும், ரம்யா கிருஷ்ணனோட would be wearing a தங்க கொலுசு. தங்க கொலுசு is generally not worn by females in Tamil Nadu. It's only given to people who are act filthy rich, who don't know what to do. They'll put gold on their legs. Otherwise it's considered you're not supposed to disrespect it கால்ல போட்டுக்கிட்டு. So அப்புறம் மகாலட்சுமி வராது அப்படிம்பாங்க. So people who have too much money don't care. Only they can wear gold. It's like a status thing. So this was a statement when I think when we first watched the film, my parents were actually offended by அப்போ அவ்வளோ காசு இருந்ததா, இது வந்து லைக் அதுக்கு ஒரு கேட்குற ஸ்டேட்மெண்டாவே ஆயிடுச்சு. I want a கொலுசு like her அப்படின்னு நம்ம கேட்டோம்னா there will be a very offensive statement. How can you ask கொலுசு for your காலு, which is like unthinkable. எனக்கு அந்த மாதிரி ரொம்ப மைன்யூட்டா யார் ஃபேஷன் பண்ணாங்கன்னு தெரியல. ஏன்னா அப்பார்ட் ஃப்ரம் கமல் ஃபேஷன் which is done by சரிகா, அது ரொம்ப கிளியரா தெரியும், எவிடென்ட்டா தெரியும் அவங்க பண்ணது எல்லாமே. It will be like very cult looks of Kamal. ஒரு மாதிரி ஐகானிக் லுக்ஸா இருக்கும் சரிகா பண்ணது எல்லாமே. இதுல யார் பண்ணாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. பட் the lens that they went to personify this person, எனக்கு அவங்களோட டயலாக்ஸ், இந்த சன்கிளாஸ் மொமெண்டா இருக்கட்டும், எவ்ரி டைம் ஐ வேர் சன்கிளாஸ் ஐ திங்க் அபவுட் தட் சீன். எவ்ரி டைம் I think that will give you extra power as a girl, as a bad bitch that you want to be sometimes. You have to embody these characters, and every time you take out a sunglass in a very hot day, if you think this, then yeah, that's sorted. Tamil cinema was like sorted for me. இந்த மாதிரி சின்ன moments வந்து கொடுத்தது, despite everything that they did with the movie. But yeah, the fashion. That's the beautiful thing about this film. Okay, அது ரொம்ப பெரிய positive. So you take there are so many aspects of this film that has been spoofed millions of times. You start with சிவாஜி வந்து வீட்டை அந்த தூணை கட்டி பிடிச்சிட்டு உட்கார்றது வந்து இஸ் every time anyone vacates a house, that's a ritual that people do. Okay, so அது வந்து வீட்டை காலி பண்றாங்கனாலே கேள்வி கேட்கறது என்ன, சிவாஜி மாதிரி தூணை கட்டி பிடிச்சிட்டு உட்காந்துட்டீங்களா அப்படிங்கிறது. தென் இந்த ஒரே பாட்டுல பணக்காரனா இருக்கு. அதை வந்து எஸ்பெஷலி வந்து சிவா ஏர்போர்ட், சிவா மார்ச்சரி, சிவா இதுன்னு சொல்லிட்டு தமிழ் படத்துல வந்து சிவா ruined it for இது. But still this film works amazingly well. Despite all the spoofs, this film works amazingly well. அந்த கண்ணாடி போடுற இது வந்து even recent as Modern Love சென்னையில வந்து the Ritu Varma film, right? It has a shot like that. அவ வந்து கதவை திறந்துட்டு வரும்போது அப்படியே இது சூரியன் வந்து அப்படியே முகத்துல அடிக்கும், அவ வந்து அந்த கூலிங் கிளாஸ் எடுத்து போடுவா. It is such a I mean, அவ்வளோ வந்து தமிழ் சினிமா வந்து இது பண்ணிடுச்சு. பட் ஸ்டில் யூ வாட்ச் இட், it does not I know it is lot of things are cringe, ஆனா கிரிஞ்ச்லாம் தோணல. அதை தாண்டி வந்து there is a overwhelming nostalgia and overwhelming fun associated with the film. So you watch பாயசம் சாப்பிடுங்க ஃப்ரெண்ட், இப்போ சிரிச்சிருவோம், அந்த சீன் வந்துச்சுனாலே வந்து சிரிப்பு தான் வரும். ஆனா வந்து இது வந்து it is little bit more than that. It is actually a very well made film. Age of innocence, you should understand, like upper innocence, you cannot get that back. And even though it may be cringe to you in your current level of consciousness,
you were there at that point, justifying the smaller Simbu for sure. So I would look for those films, try to get those cassettes when it was smaller Simbu and smaller Baby Shalini. You literally want all those cassettes in your house. அது இப்ப பார்த்தா ரொம்ப நான்சென்ஸா இருக்கும். பட் தென் அது நம்ம இந்த லெவல்ல அது ஜட்ஜே பண்ணக்கூடாது. ஐ மீன், ஐ ஸ்டில் sequentially I introduced my son to Rajini films, so he really enjoyed Muthu recently. So அவன் அவ்வளோலாம் பார்த்தது இல்ல. And then we were watching Uழைப்பாளி comedy and all. So I will tell இதுல தாண்டா already Kohli, and then I'll just give him the tidbit about this. So all these things you will do, but then அவங்க அதை எப்படி பாக்குறாங்கிறது கண்டிப்பா அவங்களுக்கு என்னடா கருமம் இப்படி எல்லாம் இருக்குன்னு இருக்கும். பட் தென் நம்ம அப்படி இருந்தப்போ இட் would have been so much larger than life. So நீ அந்த ஆங்கிள் தான் அதை நீ பார்த்தா. And I think the first choice of Ramya Krishnan's role was Aishwarya Rai. So once they didn't get, they want like okay, beauty. So Aishwarya Rai, I think she chose. So she did 98. She did 97 Iruvar, 98 Jeans, 99 Hamdil Educationum, 99 was Padayappa. So 99 endல she did Tal. So Hamdil Educationum Talum huge இதே இயர்ல. But then they could not get anybody, and then he finally settled with the vamp of that time, which is Ramya Krishnan. I think இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் படம்னு நினைக்கிறேன். They started looking out for Aishwarya Rai for Rajini. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் படம் just because of the status. ஏன்னா there's no heroine who can match Rajini's following or cult status. Aishwarya Rai is the only person in Tamil film, Hindi, Bollywoodல பெருசா மதிச்சே இல்லை. பட் இன் தமிழ் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி ஐஸ்வர்யா ராய் வந்துட்டாங்கனாலே காடஸ்னாலே ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு தோன்றாது. அதனால தான் பொன்னியின் செல்வன்லாம் நம்மளுக்கு ஒர்க் ஆச்சு. We have that personal connect because she did very limited movies, and finally it worked out superbly. எந்திரன்ல ஒர்க் அவுட் ஆகி, எஸ்பெஷலி அந்த டைலாக், அந்த சிட்டி இன்னொரு ரெட் சிட்டி இல்லை, அது யாரு, அந்த இவன் வில்லன் ரஜினி சொல்லப்போ இந்த உலகத்துல படிச்ச ரெண்டே உருப்படியான விஷயம், ஒண்ணு நீ இன்னொன்னு நான் சொல்லப்போ இட் வாஸ் கம்ப்ளீட். எவ்வளவு நாள் பட்ட கஷ்டம் இது. அண்ட் ஐ ரெட் அன் இன்ட்ரெஸ்டிங் ரிவ்யூ அபவுட் அந்த படம் விகடன் நினைக்கிறேன். ஐஸ்வர்யா ராய் எவ்வளவு நாள் ரஜினி கூட நடிக்க மாட்டேன்னு சொல்றதுக்கு இப்போ ஒரு ரஜினி இல்ல, சுத்தி ரஜினி மட்டும்தான் இருக்காரு. பாத்தீங்களா எப்படி தலைவர் கவுத்தாரு. Let's give chance to others. அப்புறம் Sriram, do you want to go next? கேக்குதா? கேக்குதுடா. Okay. Hi guys, nice to be back after a while. So படையப்பா வந்துட்டு இப்போ ஒரு ரஜினி படம் அப்படின்னு லைக் ரேண்டமா இப்ப நமக்கு யோசிச்சோம் அப்படின்னு சொன்னாலே வந்துட்டு ஒரு 5 படம் வரும். எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த 5 படத்துல வந்துட்டு இது ஒண்ணு வரும். அதாவது இது இல்லாம என்ன வரும்னா, எனக்கு பர்சனலா என்ன வரும்னா, முத்து, அருணாச்சலம், பாஷா, படையப்பா. ஸோ இந்த 5 படம் தான் லைக் என்னோட ஃபேவரட். அஃப்கோர்ஸ் இதுல இருந்து முத்து தான். பட் படையப்பா அஃப்கோர்ஸ் வந்துட்டு லைக் ரஜினி பக்கா கமர்ஷியல், ரஜினியோட டெம்ப்ளேட் அப்படின்னா அந்த ரஜினி டெம்ப்ளேட்டுக்கு ஏத்த படம் வந்துட்டு ஒன் ஆஃப் அந்த 5 படத்துல மாதிரி இந்த 5 படம் தான் இருந்து படையப்பா தான். ஸோ வாட் ஐ ரெட் இஸ் லைக் ஹவு த நீலாம்பரி கேரக்டர் கேம் அபவுட் இஸ் ஃப்ரம் Ponniyin Selvan. Like the Ponniyin Selvan Nandini character is supposed to be the inspiration for the Neelambari character. But perfect casting at that point of time. Ramya Krishnan தவிர வேற யாராவது, I think they were trying for Simran and Aishwarya Rai, but I don't, but அந்த மாதிரி வேற யாராவது ஈவன் பண்ணிருக்க முடியுமான்னு கேட்டா தெரியல. I think Ramya Krishnan elevates this movie, and அது ஒரு பெரிய கேம்பிள் தான் அந்த at that point of time. ஒரு ரஜினிக்கு அகேன்ஸ்டா வந்துட்டு ஒரு ஆன்டகனிஸ்ட் வந்துட்டு ஒரு ஃபீமேல் ஆக்டரை போட்டு நடிக்கிறது. ரஜினி படம் டெம்ப்ளேட்டே வந்துட்டு ஒரு கெட்டவன் வில்லா இருப்பான், அவரை அடிச்சுட்டு ரஜினி வந்து கடைசியில வரதான் மற்ற ஆல்மோஸ்ட் ரஜினி படம் ஆல்மோஸ்ட் அந்த படத்துல அந்த டைம்ல வர கமர்ஷியல் ஹீரோ படம் வர டெம்ப்ளேட்டே அதுதான். பட் அதை உடச்சிட்டு லைக் ஒரு இவ்வளவு பெரிய ஹிட் தந்தது வந்துட்டு ஐ திங்க் தட் வாஸ் இது. அஃப்கோர்ஸ் இந்த படத்தோட டைலாக்ஸ் ஐகானிக், அந்த நிறைய பஞ்ச் டைலாக்ஸ் வந்துட்டு ரொம்ப ஐகானிக். ஏஆரோட பாட்டு வந்துட்டு லைக் அண்ட் பிஜிஎம் எல்லாமே வந்துட்டு லைக் நல்லா பயங்கரமா படத்தை எலிவேட் பண்ணியிருக்கோம். நான் இன்னொன்னு படிச்சேன்னா லைக் அந்த ஊஞ்சல் சீன், ரவிக்குமார் வந்து ஒரு இன்டர்வியூஸ் ஒரு ஆர்டிக்கல் படித்தேன். He said that is actually inspired by Ramayana. Like when Hanuman goes to Lanka, like he's not given a place to sit. So like Hanuman வந்துட்டு அவருக்கு நிறைய பவர்ஸ் இருக்குங்க. So he rolls up his tail. அந்த டெய்லயே வந்துட்டு he used to வந்து அந்த லங்கா வந்துட்டு லைக் when he faces ராவணா வந்துட்டு உட்காருவானா.
ஸோ அதுல இருந்து இன்ஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவரு ரவிக்குமார் இருந்தாரு. இன்னொன்று இன்ட்ரெஸ்டிங் பண்ணி என்ன படிச்சேன்னா, லைக் திஸ் மூவி வாஸ் ஒரிஜினலி சப்போஸ் பி 4 hours அண்ட் சப்போஸ் டு ஹவ் 2 intervals. கமலுக்கு வந்துட்டு போட்டு காமிச்சப்போ கமல் வந்து சொன்னாங்க லைக் தட் won't ஒர்க், ஒரு இன்டர்வல் வச்சுக்கோங்க, படத்தை எடிட் பண்ணிருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு he actually sat with the editor and helped to edit the movie and he brought it down from like 4 hours something to 3 hours. So like that is how we got the படையப்பா that we see. ஒரு ஒரிஜினல் படைய இதில் இப்படி என்னென்ன எடுத்து வச்சிருந்தாங்க எக்ஸ்ட்ரா நிறைய காமெடி சீன்ஸ் அந்த இதெல்லாம் கொஞ்சம் அந்த வணிகனோட சன்ஸ் அந்த சீன் அதெல்லாம் கொஞ்சம் கிளிக் பண்ணியிருப்பாங்க போல. அஃப்கோர்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு லைக் லுக்கிங் பேக் நவ் ஐ திங்க் ஒரு 95% ஆஃப் த மூவி வந்து இப்போ பார்த்தாலும் நமக்கு பிடிக்கும். பட் ஐ திங்க் 1 or 2 things வந்துட்டு நமக்கு வில் நாட் ஹவ் ஏஜ்ட் வெல். ஐ திங்க் 2-3 மிசாஜினிஸ்டிக் டைலாக்ஸ் இருக்கும். பொம்பளைன்னா அதிக கோவப்படக்கூடாது, அந்த மாதிரிலாம் கொஞ்சம் பொம்பளைக்கு அதிக திமிரக்கூடாது, அந்த மாதிரி சில சீன்ஸ் ஐ திங்க் அது கொஞ்சம் இட் டசன்ட் ஏஜ் வெல் ரைட் நவ். பட் அப்போ நமக்கு அது பார்க்கும்போது அதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது. கேட்கல ஜி, என்ன சொல்றீங்க? ஹலோ இல்ல அருண், ஏதோ சொன்ன சொல்றீங்க? டைலாக் வின்னர் படத்துல நீங்க சொன்ன டைலாக் ஸ்பூப் பண்ணிப்பாங்களே. எனக்கு மட்டும் தான் விட்டுட்டு கேக்குதா இல்ல எல்லாருக்கும் விட்டுட்டு கேக்குதா? ஓகே, இங்க டவர் தான் இஷ்யூ. ஓகே, கேரி ஆன். என்ன பேசுறீங்க? இல்ல, அவர் வந்து வின்னர் படத்துல வந்து அந்த டயலாக் தான் ஸ்பூஃப் பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓ ஓகே 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 ஓகே. அவ்வளோதான் இது, தட்ஸ் அபவுட் இட், அவ்வளோதான். இந்த பட் ஆனால் சொல்ல எப்போ லைக் எப்போ டிவியில் போட்டாலும் ஒரு எப்போ பார்த்தாலும் லைக் பார்க்கணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு படத்தில் வந்துட்டு இந்த படம் நமக்கு எப்பவுமே இருக்கும். லைக் நான் இப்போ ஆக்சுவலாக இந்த மீட்டிங்காக வந்துட்டு நான் இந்த படம் பார்க்கல. முன்னாடி மீட்டிங்காகலாம் 2-3 நிறைய மீட்டிங்க்கெல்லாம் அந்த படம் பார்ப்பேன், ஆனால் என்னால் மீட்டிங் ஜாயின் பண்ண முடியாது. பட் இந்த படம் வந்துட்டு நான் பார்க்கலனாலும் ஐ கேன் ஸ்டில் ரிமெம்பர். எனக்கு அந்த ஓப்பனிங் சீன்லேருந்து லைக் டில் த கிளைமேக்ஸ் வந்துட்டு எனக்கு ஞாபகம் இருக்கும். ரஜினியோட எவ்வளோ படம் லைக் ஆஃப்டர் இன்னொரு 10 years கழிஞ்சு வந்துட்டு இப்போ வந்து இந்த ஜெயிலர் இந்த பேட்டை இந்த படம்லாம் ஆஃப்டர் 10 years எனக்கு இந்த பிளாட் ஞாபகம் இருக்குமா, அந்த சீன் ஞாபகம் இருக்குமான்னு கேட்டால் எனக்கு ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ. பட் அப்போ கூட ஈவன் ஆஃப்டர் 10 years வந்துட்டு முத்துவோட எந்த சீனும் பாஷாவோட எந்த சீனும் படையப்பா அருணாச்சலம் இந்த படம்லாம் லைக் அண்ணாமலை இந்த படத்துலாம் எந்த சீனுமே வந்துட்டு லைக் வீல் ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர். ஐ திங்க் அதுதான் இந்த படத்தோட லெகசிஸ். ஐ திங்க் ரஜினியோட டாப் 5 இந்த படம் கண்டிப்பா இருக்கும். திஸ் இஸ் ரஜினியோட லெகசி, ஒன் ஆஃப் தி லெகசி இந்த படம். டெஃபினெட்லி. ஒரு பாயிண்ட் தட்ஸ் நீ சொன்னதுல வந்து எனக்கு தோணுச்சு, இந்த ரம்யா கிருஷ்ணன் the alternate choices, Simran, Aishwarya Rai, Meena, யாருனாலும் மீனா ஓகே. பட் one thing is such a the most beautiful thing about that character was her performance was she was able to dub for herself. ஒரு பெரிய இல்லனா it would have been இதுல இப்ப பொன்னியின் செல்வன்ல how much ever we see Aishwarya Rai, we can hear Deepa Venkat. We are so familiar with Deepa Venkat as an actress because of her சீரியல்ஸ்ல அவங்க நடிச்சிருக்கிறது, கம்பேரிங் பண்ணியிருக்கிறது. And we have I mean Deepa Venkat voiced Simran in Kannathil Muthamittal or something, so it's so familiar voice. So we don't hear Aishwarya Rai and we know because of the interview she gives, we know Aishwarya Rai's voice. So it's Ramya Krishnan speaking her own voice. Something as small as that made a huge difference to that character nu enak thonuchu. Suraj, hello, long time, welcome back. ஆமா, நீ வீடியோ go on. ஸோ படையப்பா வந்து நமக்கு ரஜினியோட 2 படம் வந்துட்டு ஆல் டைம் ஃபேவரேட். எப்போ டிவியில போட்டாலும் பாக்குறது வந்து பாட்ஷா ஒன்று, இன்னொன்று படையப்பா. ஸோ அது வந்து சின்ன வயசுல கிட்டத்தட்ட 4th ஸ்டாண்டர்ட் நினைக்கிறேன். அப்போதான் படம் ரிலீஸ் ஆச்சு, தியேட்டர்ல கூப்பிட்டு போய் பார்த்தோம். அந்த எனக்கு வந்து ரஜினி வந்துட்டு ஒரு அந்த டைம்ல வந்துட்டு எனக்கு பெருசா யாரும் ஃபேவரேட் ஆக்டர் இந்த மாதிரிலாம் யாரும் கிடையாது. பட் அந்த டைம்ல இந்த படம் பார்த்துட்டு ரஜினி ஃபேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆன டைம் அது. அப்புறம் வந்து மெயினா மியூசிக் யாராவது சொன்னாங்களான்னு தெரியல, ஏஆர் ரஹ்மானோட மியூசிக் தான் வந்துட்டு படத்தோட மெயின் பிளஸ் நான் நினைக்கிறேன். அது அந்த பிஜிஎம்லாம் வந்துட்டு அந்த ரம்யா கிருஷ்ணன் அந்த படியில இருந்து நடந்து வர்ற சீனு, அப்புறம் அந்த 18 வருஷத்துக்கு அப்புறம் ரஜினி திருப்பி ஒரு ரீஇன்ட்ரோடக்ஷன் வரும், அதுல ஒரு பிஜிஎம் வரும்.
எல்லாமே வந்துட்டு தாறுமாறா இருக்கும். பாட்டு வந்துட்டு வேற செமையா இருக்கும். ரஜினிக்கு ஈக்குவலா ரம்யா கிருஷ்ணன், அவங்க அந்த ரம்யா கிருஷ்ணனை தவிர வேற யாரும் அந்த ரோலை வந்து பண்ண முடியாது. அந்த மாதிரி அந்த ஒரு லெகசியை கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க. அப்புறம் அந்த மாடு கலர், சிவப்பு கலரை பார்த்தா மாடு வரணும் அப்படிங்கிறது கிட்டத்தட்ட ரொம்ப வருஷம் நான் வந்து நம்பிக்கிட்டு இருந்தேன். உண்மையிலேயே அப்படிதான் நடக்கும் போல. இந்த மாடு முன்னாடி எல்லாம் ரெட் கலர் ட்ரெஸ் போட்டு போக கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி. சோ அந்த அதே அளவுக்கு மாதிரி ஒரு இந்த impact. பாம்பு பால் குடிக்கும், அதுவும் தான். ஆமா, பாம்பு பால் குடிக்கிறது. அப்புறம் வந்து அது ரெண்டும் கிடையாதா? பாம்பு பால் குடிக்காது. பாம்பு பால் குடிக்காதடா. கிட்டிங் கிட்டிங் கிட்டிங். அது ஆக்சுவலா நிறைய படத்துல அந்த மாதிரி காட்டுவாங்கல்ல, பாம்பு ஆமா பால் ஆமா. குடிக்கிற மாதிரி காட்டுவாங்க. அம்மன் படத்துலலாம் ஈவன் இங்க கோயில் எல்லாம் பால் ஊத்துவாங்களேப்பா இதுக்கு. ஆமா. பட் ஆக்சுவலா வந்து பாம்பு பால் குடிக்காது. ஸோ அதான் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை வந்துட்டு நம்ப வச்சு இது பண்ணாங்க. ஸோ அது பிடிச்சிருந்தது. அப்புறம் அந்த டைலாக் எல்லாம் வந்துட்டு தாறுமாறா இருக்கும். கடைசியில என் வீட்டு வேலைக்காரி அப்படின்னு ஒண்ணுது, என் வீட்டு எஜமானி ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கு அப்படின்னு அவன் சொல்றது. அப்புறம் ரம்யா கிருஷ்ணன் லாஸ்ட்ல வந்துட்டு நீ வந்து உயிர் பிச்சை போட்டு நான் வாழக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு, நீ சாமி இல்லை என் தெய்வம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னு சொல்லுவேன்னு நினைச்சியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ட்விஸ்ட் கொடுக்கறது. இந்த மாதிரி எல்லாமே சூப்பரா இருக்கும். ஸோ ஆல் டைம் ஃபேவரேட் படம். அதனால அதான் ஆக்சுவலா இன்னைக்கும் ஜாயின் பண்ண முடியாதுன்னு தான் நினைச்சேன். பட் எப்படியா ஜாயின் பண்ணி அவனும் ஜாயின் பண்ணிட்டேன். தேங்க்யூ. சூப்பர் சூப்பர், தேங்க்யூ. அருண். ஹாய், இப்போ கேக்குதா? இந்த பரவாயில்லாம? ம். ஓகே. இந்த படம் நான் ரொம்ப சின்ன வயசுல அந்த பார்த்தோம் நினைக்கிறேன். என்னோட எங்க அம்மா அப்பாக்கெல்லாம் அது ரொம்ப கோர் மெமரி நினைக்கிறேன். அங்க வந்து இந்த ஊஞ்சல் தூக்கிட்டு போடுற சீன் அப்போ ஸ்க்ரீனை கிழிச்சிட்டாங்களாம் தேட்டர்ல. என் தலைவனுக்கு எதிராக வந்து உட்காரியா சொல்லிட்டு எங்க வீட்டில் அடிக்கடி இந்த படத்தை பத்தி பேசும்போது சொல்லுவாங்க. இந்த படம் நிறைய வாட்டி பார்த்துருக்கேன், நிறைய விஷயம் பிடிக்கும். ரொம்ப சின்ன வயசுல பார்க்கும்போது அந்த பாம்பு போத்து காமெடிலாம் என்ஜாய் பண்ண நினைக்கிறேன். இப்போ பார்க்கும்போது எல்லாமே என்ஜாய் பண்றேன். அந்த எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணிட்டாங்க நினைக்கிறேன் அந்த படத்துல இருந்து. நான் அடிக்கடி பார்க்குற படம் தான், எப்போ பார்த்தாலும் ஃபுல்லா பார்ப்பேன். சுஷிகாந்த் படத்தை பத்தி சொல்றது தெரியல, நிறைய எல்லாமே நிறைய சொல்லிட்டீங்க. ரொம்ப பிடிச்சிச்சு இந்த படம் தான், பிடிச்ச படம். சூப்பர். ஸோ எனக்கு வந்து ஓகே, ஸோ த ஏர்லியஸ்ட் மெமரி, ஸோ நான் 2 வாட்டி இந்த படத்தை தியேட்டர்ல பார்த்தேன் அப்போ. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து ஸோ நான் வி ஆர் நாட் மூவ் டு சென்னை அட் தட் பாயிண்ட். நான் வந்து ஸ்டில் ஐ வாஸ் ஸ்டடிங் இன் திருநெல்வேலி. ஸோ சென்னையில வந்து என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்காக, சென்னையில ஸ்கூல்ல சேர்றதுக்கு வந்து என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்காக வி ஹட் கம். அண்ட் தட் டைம் ஆன் த ஈவினிங் ஆஃப் தட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இந்த படத்துக்கு வந்து, ஸோ நான் திஸ் இஸ் த ஒன்லி ஃபிலிம் தட் ஐ வாட்ச்ட் இன் ஆல்பர்ட் தியேட்டர். So it was outstanding. Okay, now I went back to திருநெல்வேலி, and திருநெல்வேலியில வந்து பெரும்பு விலாஸ்னு ஒரு தியேட்டர் இருக்கு. எங்க வீட்டு பக்கத்துல இருக்கிற தியேட்டர். சச் மை அங்கதான் வந்து நான் வந்து காட்ஸில்லா தமிழ், அதுக்கப்புறம் வந்து இண்டிபெண்டன்ஸ் டே தமிழ், இந்த வாட் இஸ் தட் வால்கேனோ தமிழ், எல்லா படத்தோட தமிழ் வெர்ஷனும் வந்து ஸ்பீட் 2, இந்த மாதிரி எல்லா படத்தையும் பார்த்துருக்கிறது வந்து அங்க அந்த தியேட்டர் தான். ஸோ இட்ஸ் சச் அ க்ளோஸ் டு மை ஹார்ட் தியேட்டர். ஸோ அங்க வந்து ஐம் வாட்சிங் இட், தட் இஸ் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அதுவும் அந்த ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐம் வாட்சிங் அ ஃபிலிம் வேர் இந்த ஸ்க்ரீனுக்கு சுத்தி வந்து லைட்டு போடுறது. ஸோ வென் அந்த ஊஞ்சல் சீனுக்கு வந்து சச் அ கோர் மெமரி, என்னால் மறக்கவே முடியல. இந்த மொமெண்ட் ரஜினி வந்து அந்த ஊஞ்சலை இழுக்கும் போது வந்து வித் அப்படியே சிங்க் வித் த மியூசிக், இந்த லைட்ஸ் வந்து அப்படியே வந்து பிளிங்க் ஆகும் சுத்தி வர. இட்ஸ் சச் அன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். பயங்கரமா இருந்தது. தட் வாஸ் மை எனக்கு ரஜினி ஃபிலிம்ஸ்ல வந்து ஐ மீன் it's more than Rajini films. It's Rajini as a person has not aged well at all for me, because of his off film things and all that. But as a film வந்து really kudos to K.S. Ravikumar. What he has done with this film is almost close to, I don't believe in perfection or not, this is almost close to perfection. இதுக்கு மேல you cannot do anything with Rajini. This is the max you can do. ஏன்னா how
how filmmakers have திரும்ப திரும்ப வந்து whenever they take Rajini and put him in a film, and how it has backfired time and again. You had Shivaji, that was okay. Endran was good. After that, Endran 2 was a disaster. Same thing. அதுக்கப்புறம் the young filmmakers எல்லாருமே வந்து who has taken Rajini and made film, none of those films worked for everyone. It is either your Annatha kind of film where everyone hates that, or a Jailer kind of a film which is very divided, or a Vetayan kind of a film. I have no idea what to even say about that. And the Mari Vandu, it has, and I am expecting Kohli to follow this exact same pattern. It's such a predictable pattern that A.R. Murugadas failed with them. Karthik Subraj came closest to the first half was, since it was a fanboy film, and it was just nostalgia, it worked. Every other film was almost borderline average or below average or complete disaster kind of films. So now when you go back and look at these films, right? Two films on the Padayappa and Chandramukhi. These two have really, they've done a up I had Chandramukhi mela எனக்கு வந்து I had lot of இதெல்லாம், பட் இப்பெல்லாம் இது பண்ணி இப்போ the how Tamil cinema has come வந்து நான் has come so far. I am very grateful that a Chandramukhi happened. I am even more grateful that a Padayappa happened. It is unimaginable அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு இப்போ. So yeah, it is a great film. I have no இது. And முதல்ல நான் சொன்ன மாதிரி வந்து a film that has been spoofed millions of times and still the original worksங்கிறது வந்து it happens only for the unmele the classic films. So I'm actually going to a level to call this a classic film. Of course there are the dialogues are absolutely borderline cringe dialogues. அதெல்லாம் okay, but that's okay. I mean, it's a film that Kavya சொன்ன ஒரு super point இது. The film, although the film talks in general, right? It's not a general it's not a general film. It is specifically against one single person. It's so obvious. It cannot get more obvious than this. So அதனால வந்து yeah, it's such amazing memories of this film. When I remember Rajini films, நல்ல மறக்க முடியாதது வந்து எனக்கு வந்து these three films, Muthu, Arunachalam and Padayappa, all three had so amazing memories associated with it. அதுவும் ஒரே தியேட்டர்ல, அந்த திருநெல்வேலி தியேட்டர் தான் வந்து நான் இந்த 3 படமும் பார்த்தது. முத்து பிகாஸ் விடுகதையா பாட்டுக்கு, that was the second time for a film I cried for a scene. The one before that was, I have no idea why, Pooye Unakkaga climax really made me tear up. Vijay speaks all the... Vijay padam. Yeah, அது செம படம்டா. You have to cry. செம ஃபீலிங் படம் அது. Is it the one where he says poop, முட்டை ஒரு பூக்கு ஒரு வாட்டி லவ் வந்துச்சுன்னா திருப்பி வராது? Oh my god, okay. Oh my god, you cried for that. எனக்கு அந்த பாட்டுலாம் சான்ஸே இல்ல. அது என்ன பாட்டு அது? அது அந்த பாடம். ஆனந்தம் பாடம். யா, அதுதான் அந்த பாட்டு சான்ஸே இல்ல. சார்லி மதன் பாபு காமெடிலாம் லெஜெண்டரி அதெல்லாம். I mean, you should not insult it. I saw it in a packed Ega, so I'd have great core memory எனக்காக. So அதுக்கப்புறம் the விடுகதையா பாட்டு, the moment that விடுகதையா song comes and Rajini turns and starts crying, right, I'll start crying. அந்த மாதிரி வந்து that. And Arunachalam has an amazing memory because that was the last film that I watched with my father.
So such a core memory. And this படையப்பா வந்து படையப்பால வந்து எனக்கு அந்த தட் இமேஜ் ஆஃப் தட் லைட் பிளிங்க் ஆகிறது தான் அந்த அந்த இதுக்கு. ஸோ இட்ஸ் சச் அந்த மூணு தான் ஐ வில் ஐ திங்க் எனக்கு அதுக்கப்புறம் அந்த ரஜினி ஃபிலிம்ஸ்ல வந்து அப்கோர்ஸ் பாஷா அண்ட் படையப்பா சாரி பாஷா அண்ட் அண்ணாமலை that is one category, but these three films, the two K.S. Ravikumar and one Sundar C films, these three I think they did a good job in hyping up Rajini as a person. On the larger than life image வந்து சூப்பரா வந்து பில்ட் பண்ணாங்க. Now how what happened later, it's okay, we can ignore that and we can just celebrate him for what he gave till that point. Yeah, that's my இது. Okay. Finally ஸோ எனக்கு வந்து ஐ திங்க் இட்ஸ் பிரிட்டி மச் ஆஃப் அந்த நீ சொல்லாம இருப்பேன்னு நினைச்சா சொல்லிட்டேன். நீ அந்த சிவாஜி தூணை பிடிச்சி அழுவுறது வந்து இட் இஸ் ஸோ ஐகானிக்கல் ஃபார் மீ. ஏன்னா அந்த திஸ் வுட் ஒர்க் ஃபார் இன்ஃபி பீப்புள். இன்ஃபீல் அந்த ஃபவுண்டனுக்கு பக்கத்துல ஒரு பில்லர் இருக்கும்ல. ஸோ ஐ ஹேட் அ ஸ்ட்ரகிள் இன் இன்ஃபி டு கிளியர் தட். எனக்கு வந்து ஆல்மோஸ்ட் கேலின்னு தான் நினைச்சேன். அது டெஸ்ட்டாக வச்சு தொலைவானுங்க, கண்டிப்பாக பாஸ் பண்ண முடியாதுன்னு நினைச்சேன். அண்ட் ஐ ஆல்மோஸ்ட் ஃபெயில்ட். ஐ திங்க் ஐ ஃபெயில்ட் இன் ரீஅட்டெம்ப்ட்ல ஏதோ பார்டர் லைன் மார்க் இருந்ததால அந்த இது இருந்துச்சு. ஸோ அப்போலேருந்தே என்ன கிண்டல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, இந்த மாதிரி பாஸ் பண்ணா இந்த தூணை பிடிச்சிட்டு அழுவியான்னு அழுவியா அந்த மாதிரி ஆகி என்னாச்சுன்னா அந்த காம்ப்ரி அண்ட் தென் ரீகாம்ப்ரில நிறைய பேர் ஃபில்டர் பண்ணிட்டாங்க. அதுல ரீகாம்ப்ரில நான் ஃபெயில் ஆயிட்டேன். அதனால என்ன வந்து கடைசியாக அனுப்புறானுங்க. நான் ஒருத்தன் தான் இருந்தேன் மொத்த பேட்ச்ல. நான் ஐ திங்க் என் பேட்ச்ல மை பேட்ச் வாஸ் த ஹையஸ்ட் 1024 பீப்புள் நினைக்கிறேன். அதுல 3 பேர் தான் பெண்டிங்கு. அதுல 3 பேர்ல கடைசி இன்ஃபி விட்டு வெளியே போனவன் நான் தான். நான் லிட்ரலி ஐ வாஸ் சிட்டிங் தேர் அண்ட் சண்டே ஈவினிங் அந்த மியூசிக்கல் ஃபவுண்டன் போடுவாங்களா, அது கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்தேன். ஸோ ஐ வாஸ் த லாஸ்ட் பர்சன் டு கம் அவுட் ஆஃப் இட். ஸோ தட் இஸ் ஒன் திங் விச் ரிமைண்ட்ஸ் மீ ஆஃப் படையப்பா எவ்ரி டைம். அண்ட் ஏர்லியஸ்ட் மெமரின்னா ஸோ ஐ வாட்ச்ட் இன் அந்த ஆனந்த் சொன்னது தான் நினைக்கிறேன். நான் வந்து கொஞ்ச நாள் கழிச்சு தான், எங்கள் வீட்டில் படம் லேட்டாக தான் போவாங்க. அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஃபார் மீ எவ்ரி ஒன் இஸ் அ கமல் ஃபேன் இன் மை ஹவுஸ். அண்ட் ரஜினி படம்னா மோஸ்ட்லி பார்க்க மாட்டாங்க, இல்லை அப்புறம் பிடிக்காது. கூப்பிட்டு போனாலும் லேட்டாக தான் கூப்பிட்டு போவாங்க. அண்ட் இட் ஹேட் மூட். ஐ டோன்ட் நோ வெதர் இட் ஹேட் மூட் ஆர் இட் வாஸ் ரன்னிங் போத் இன் அபிராமி அண்ட் பால அபிராமி, ஏதோ ஒரு சின்ன தேட்டரில். நாங்கள் சின்ன தேட்டரில் தான் பார்த்தோம். அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வாஸ் எல்லாம் கத்தனை ஞாபகம் இருக்கு. ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர் ஸ்பெசிஃபிக்ஸ். ஸோ நான் அந்த இடத்துல தான் பார்த்தேன். அண்ட் ஃபார் மீ படையப்பான்னா மோஸ்ட்லி ஐ அசோசியேட் வித் இட் பீங் டெலிகாஸ்டட் டூரிங் பொங்கல் லீவ்ஸ். எப்போவுமே பொங்கல் ஃபர்ஸ்ட் டைம் போடப்போ பொங்கல் அப்போ போட்டாங்க. இந்திய தொலைக்காட்சி முதல் முறையாக இருப்போ பொங்கல். அதுக்கப்புறம் மாட்டு பொங்கல், காணும் பொங்கல் அந்த மாதிரி ஆச்சு. அந்த 4 நாள்ல ஏதாவது ஒரு நாள் போட்டுருவாங்க. இப்போ சன் டிவியில் அந்த ரைட்ஸ் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன், அதனால போடவே மாட்டேங்க நான் படையப்பா. ஸோ இட்ஸ் பீன் அ லாட் ஆஃப் டைம் சின்ஸ் ஐ வாட்ச். அதனாலேயே பார்க்கணும்னு தோணுச்சு. அண்ட் ஐ திங்க் பிஃபோர் வி வர் டிஸ்கஸிங் எங்களுக்கு ஒரு தாட் இருந்துச்சு whether it should be Basha or படையப்பான்னு. Because most of the people associate Rajini's call Rajini's greatest film as Basha. And rightly so கூட தான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா இதுல வந்து நம்ம எப்படி மீம் டெம்ப்ளேட் காப்பி அடிச்சிருக்காங்களோ அதுல வந்து அந்த கதை டெம்ப்ளேட்டே எத்தனையோ படத்துல காப்பி அடிச்சிருக்கானுங்க. பாஷா கதை எல்லா படத்துலயும் அதே கதை தான். டான் இருப்பான், பாம்பேல இருப்பான், திருப்பி பெரிய ஆள் ஆயிடுவான். இந்த இது எத்தனையோ படத்துல காப்பி அடிச்சிருக்கானுங்க. அண்ட் but for me personally I think Padayappa worked better than Basha. Even though Basha as a template, as a film, it's phenomenal. அந்த ஒரு மாஸ் படம் எப்படி ஷோலே ஒரு டெம்ப்ளேட்டோ அந்த மாதிரி ஒரு பாஷா டெம்ப்ளேட் வாஸ் phenomenal. பட் படையப்பா as moments it was great. எனக்கு ஃபேவரட் மொமெண்ட் வந்து அதுல ஐ லைக் அது ஏன் நீங்க இந்த காமெடி இட் டிட் ஒர்க் ஆஃப்டர் ஆர் இப்போ அவ்வளோ ஒர்க் ஆகலன்னு தெரியல. எனக்கு எல்லாமே இப்போ கூட ஒர்க் ஆகுது, சூப்பராக தான் இருக்கு எனக்கு இந்த காமெடி. அண்ட் ஐ லைக் தி ஸ்பெஷல் ஒன் சீன் ஸ்பெசிஃபிக்லி. ஐ லைக் திஸ். அந்த நீலாம்பட்டி நின்றுட்டு இந்த பக்கம் ஒரு வாட்டி திரும்பி அந்த பக்கம் ஒரு வாட்டி திரும்பினோடனே 2 பக்கம் இருக்க லேடிஸும் போயிடுவாங்க. ரஜினி அந்த நடுவில் நின்று இப்படி திரும்பி அப்புறம் ஒரு ரியாக்ஷன் கொடுப்பால, சான்ஸே இல்லை. ரஜினி மாதிரி அது யாரும் பண்ண முடியாது. I keep commenting, if you have to become a superstar, காமெடியும் வரணும். ஸோ அது ரஜினிக்கு அப்புறம் எனக்கு தெரிஞ்சு வர்றது விஜய்க்கு மட்டும்தான் ஓரளவு. அண்ட் அந்த ரஜினி he was இந்த காமெடியில் phenomenal. He was in that
தட் பார்ட். மொத்தமாவே அந்த இதுல செந்தில் கூட இருக்கிறது அதெல்லாம் வந்து கண்ணாபின்னான்னு இருக்கும். அண்ட் மெயின் திங் நம்மளுக்கு இந்த படம் ஏன் ஒர்க் ஆகுதோ எனக்கு தெரிஞ்சு ரம்யா கிருஷ்ணன் வாஸ் ஒன் ஆஃப் த ரேர் வில்லன்ஸ் ஹூ அஃபெக்டட் அந்த ரஜினிஸ் பாத்துன்னு நினைக்கிறேன். அந்த துண்டு விழுது இல்ல, லிட்டரலி ஃபீல் பரவாயில்ல ஒரு வாட்டி விழுந்துருச்சு நான் சரி பண்ணிக்கிறேன்னு. ஏன்னா இப்பெல்லாம் வர்ற படத்துல பாத்தீங்கன்னா ரஜினியை வந்து தோக்கடிக்க ஒரு ஆள் இருக்கானே நம்மளுக்கு தோணாது. என்னதான் நீ பவர்ஃபுல்லா படம் எடுத்துட்டாலும் அந்த 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 ஃபீலே வராது. ஸோ ஐ டோன்ட் ஈவன் ரிமெம்பர் விச் வாஸ் த லாஸ்ட் ஃபிலிம் ஆஃப்டர் படையப்பா. ஏதாவது ஒரு படம் இருந்துச்சா இந்த மாதிரி ரஜினி வாஸ் சஃபரிங், ஐயோ இப்படி பண்ணிட்டானே அந்த மாதிரி பண்ணி ரஜினி ஒருவேளை மேபி கரெக்ட். யா, தட்ஸ் த லாஸ்ட் ட்ரூ ரஜினி ஃபிலிம் நினைக்கிறேன். இல்ல அதுக்கப்புறம் எல்லாம் நாஸ்டாலியான்னு சொல்லி தேர் நாட் ஈவன் நோயிங் வாட் டு make that correct. Yeah, Shivaji was one of the films, but இதுல அந்த துண்டு விழுறது சூப்பரா இருந்துச்சு. I think the only even not only ரஜினி, பெரிய ஸ்டார் எந்த படத்துல நடிச்சாலும் அந்த இதை கொண்டு வர முடியல. That's why I like Master a lot. அதுல வந்து அந்த இன்டர்வல் டைம்ல விஜய் அழுதுட்டே ஃபைட் பண்ணுவான், அது சூப்பரா எடுத்திருப்பாங்க. அந்த டைம்ல வந்து நம்மளுக்கே தெரியும். அதுக்கப்புறம் செகண்ட் ஹாஃப்ல எல்லாரையும் ஒரு ஆளா கொலை பண்ணுவான்ல விஜய் சேதுபதி எல்லாம் வண்டி எடுத்து கொலை பண்ணப்போ வந்து we feel Vijay is powerless. We very very rarely feel with superstars film like that. So அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் படையப்பால கொண்டு வந்துட்டாங்க. So for me படையப்பா is a flawless film except for that misogynist dialogue which அது எனக்கு கால்ல விளையவே மாட்டேங்குது. So I don't even care about it. Obviously it wouldn't have been done if it had been made now. So other than that it's like Ashwin சொன்னதா near flawless film. As a masala or commercial film இந்த மாதிரிலாம் எடுத்தாங்கன்னா I'll gladly pay 200-300 rupees to go watch it in the first week நினைக்கிறேன். I'm not getting that. அது எடுக்க முடியாதுடா விக்ரம். I don't think இதுல வந்து முக்காவாசி நீ அவ்வளோ பேசினாலே உனக்கு அந்த கட்டு இல்லைன்னா people will not sit in that scene. அந்த attention span எல்லாம் கிடையாது, கேம் விட ஆரம்பிச்சுவாங்க. And yeah, finally, so I wanted to tell இன்னைக்கு இப்பதான் நான் தளபதி பார்த்துட்டு வரேன். So தளபதி has re-released in Tamil Nadu, if you guys had not known. இப்பதான் நான் பார்த்துட்டு வந்தேன். And I already have this unpopular opinion between Dalapati and Nayagan. I like that Nayagan more. Most people call Dalapati as Maniratnam's best made film, at least among the two. But எனக்கு Nayagan was like flawless நினைக்கிறேன். Even after seeing in theaters I feel that. பட் தளபதி வாஸ் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்லாம் ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் லேக் இருந்துச்சு தான். பட் செகண்ட் ஹாஃப் ரஜினி ஆக்சுவலாக அந்த சீன்ஸ்லாம் டிவியில் போட்டதில்ல, அதனால தான் பயங்கரமாக ஒர்க் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறோம். இந்த சென்டிமெண்ட் போர்ஷன் ரஜினி வந்து சான்ஸே இல்லை தளபதி இல்லை. இன்னைக்கு தான் பார்த்தேன். அண்ட் தேர் இஸ் ஒன் சீன் வேர் ஹீ ஸ்லீப்ஸ் இந்த அந்த மடியில் வச்சு ஸ்ரீவித்யா வந்து அவங்க இது தடவிடுவாங்க, ஒன்றும் ஆகாது ஒன்று உனக்கு. யூ won't feel ரஜினி as such a little person in any of the films. So that's the magic of Dalapadi ன்னு நினைக்கிறேன். அதுல வந்து அந்த இமோஷன் கொண்டு வந்தது. as soon as he knows that it's his family இல்ல, அந்த அப்படி டோன் டவுன் ஆயிரும் அந்த ரஜினியோட பிஹேவியர். யூ கைஸ் மஸ்ட் ரீவாட்ச் தளபதி. if you get a chance, watch it in theaters. அது ஏன்னா நம்ம கண்டினியூஸா பார்க்க மாட்டேங்கிறோம். ஸோ அந்த டிரான்சிஷன் தெரிய மாட்டேங்குது. இட் லிட்ரலி ஃபீல்ஸ் லைக் தளபதி இஸ் மேட் இன் அ குரோனாலஜிக்கல் ஆர்டர். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட்ல எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் வீக்கா தான் இருக்கும் ரஜினி. இது வந்து அந்த மாசு இவன் தான் என் தளபதினு சொல்லி அந்த தளபதி மியூசிக் போடப்பெல்லாம் வந்து பெருசா ஒர்க் ஆகாது. அதுக்கப்புறம் ஆஃப்டர் த செகண்ட் ஹாஃப் ஒன்ஸ் தட்ஸ் அரவிந்த் சாமி இந்த ஊருக்கு வந்த உடனே நீங்க பாருங்களேன், அது கண்ணாபின்னு இருந்துச்சு செகண்ட் ஹாஃப். செம்ம கோர் மெமரி அதெல்லாம். ஸோ ஐ திங்க் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் படம் தியேட்டர்ல வந்து இட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பி ஐ திங்க் அஞ்சலி இன் தேவி, I think Captain Prabhakaran somewhere in Amjikare, and then the third film probably is Thalapathy in Devi again. So that's some core memory. எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் படம் மன்னன். ஸோ ஐ ரிமெம்பர் மன்னன் a lot. And I don't know why யாரோ ஒருத்தரா கொண்டு வரீங்கன்னு நினைச்சேன். திஸ் கேரக்டர் பிட்வீன் ரம்யா கிருஷ்ணன் அண்ட் மன்னன் விஜயசாந்தி. போதே எனக்கு அது தோணிட்டே இருந்துச்சு. எனக்கு விஜயசாந்தி ரம்யா கொஞ்சம் பாக்குறதுக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்கிற மாதிரி லைட்டா ஒரு சாயல் உண்டு. சோ எனக்கு அந்த சண்டிராணி அந்த பாட்டு மின்சார கண்ணா பாக்கும்போது ஐ குட் லைக் என் மண்டக்குள்ள அதான் ஓடிட்டு இருந்துச்சு. சோ அந்த எஃபெக்ட் இட் வாஸ் சூப்பர். சோ ஓவரால் லைக் சூப்பர் ஹாப்பி ஃபிலிம் ஃபார் மீ. படையப்பாஸ் You should do a pre-90s Rajini. I think I grew up with that, so you should do a pre-90s Rajini. இது எல்லாமே அண்ணாமலைக்கு அப்புறம் எல்லாமே வந்து 91 நினைக்கிறேன் அண்ணாமலை எல்லாம்.
ஸோ ப்ரீ 90s வாஸ் கிரேசி. கிரேசி. அதெல்லாம் உங்களால இப்ப சகிக்க முடியுமான்னு தெரியாது, பட் இட்ஸ் கிரேசி லெவல்ஸ் ஆஃப் ஃபன். அந்த என்ன படம் அதுல ஒன்னுல வந்து இந்த பாம்பெல்லாம் கட்டி இப்படி ஜாக்கெட் மேல பாம்பெல்லாம் கட்டி என்ன ஓ படம் மேன், தட்ஸ் தி ஒன் தட் பெட் மிஸ்டர் நாயகன். தட் வாஸ் மனிதன். மை ஃபேவரட். ராஜா சின்ன செம்மையா இருக்கும். ரோஜா. இல்ல அது ராஜா சின்ன ரோஜா இல்ல, பாம்பெல்லாம் கட்டிட்டு வர்றது. இல்ல, அவன் கிளைமேக்ஸ்ல சொல்ற பாம்ப அந்த கேட்ச் ஷாட் போடுவாரு. வந்து அந்த இல்ல grenade இல்ல எல்லாம் மேல இது அட்டாச் வந்து பண்ணிருப்பாரு. அது வந்து நாயகன் கம்ப்ளீட் பண்ணுச்சு. அது வந்து மனிதன் தான். ம். ராஜா சின்ன ரோஜா வித் கிட்ஸ். இல்ல நீங்க சொன்னதான் கரெக்ட் தான், மனிதன் தான் கரெக்ட். அந்த மொட்டை வருவான் மனிதன் தான் அது. Even yesterday, I was seeing Kamal's thing with Singidam Srinivasarao. I don't know if you guys should watch it if you can. He's doing a retro on him. So he talked about how pained it was when people celebrated Manidan and Nayagan did not really do well at the box office. ஆக்சுவலா நான் தளபதி பார்த்து இப்பதான் நான் கூகுள் பண்ணி பார்த்தேன். நான் நினைச்சேன் தளபதி முதல்ல வந்துச்சு, அதுக்கப்புறம் நாயகன். லுக்ஸ் லைக் தட் 3 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி நாயகன் வந்துருச்சு போல இருக்கு. பிகாஸ் நாயகன் 87. நாயகன் 87. 89 போல. சோ நான் என்ன தளபதி நினைச்சேன் 89. ஆமா. Yeah, தளபதி 91 91, sorry. Yeah, 91. So what I thought is this is where Maniratnam arrived and he mastered it in Nayagan. பார்த்தா ஆப்போசிட்டா இருக்கு. நாயகன் முதல்ல வந்திருக்கு. நாயகன் was really masterpiece எனக்கு. Yeah, Kapil. Hey, hi guys. Am I audible? Yeah. Okay. So sorry for late வந்துட்டேன் ரொம்ப. I was in travel. ஸோ படையப்பா வந்து எல்லாம் சொல்லியிருப்பீங்க. இட்ஸ் லைக் படையப்பா தான் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ஏர்லி 2K கிட்ஸ் அப்புறம் இந்த 90s லாஸ்ட்டாக வந்தவங்களுக்குலாம் வந்து ரஜினி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி கொடுத்த ஒரு படம். நான் அந்த படம் வந்து டிவியில் தான் பார்த்தேன். ஐ மீன் லைக் நான் இப்போ பிறக்கவே இல்லை, அதனால டிவியில் தான் பார்த்தேன். ஸோ டிவியில் எப்போ போட்டாலுமே வந்து அந்த ப்ரைம் டைமுக்கு போடுவாங்க, ஒரு 6 மணிக்கு போடுவாங்க. காலையிலேருந்தே நான் எப்படியும் சண்டே தான் போடுவாங்க. காலையிலேருந்தே நான் வாட்ச் பார்த்துட்டே இருப்பேன். டைம் போகவே மாட்டேங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த அளவுக்கு வந்து படையப்பா வந்து இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் ஃபேவரட் ஃபிலிம் ஆல் டைம், எப்போ வேணா சொல்லலாம். ஆல்சோ மை ஃபாதர் இஸ் அ ரஜினி ஃபேன். ஸோ படம் போடும்போதெல்லாம் வந்து அவர் ஃபர்ஸ்ட் தேட்டரில் போய் பார்த்தது ஒரு 10 தடவை பார்த்துப்பார் போல படத்தை. ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தது, செகண்ட் பார்த்தது, லாஸ்ட்டாக எப்போ பார்த்தாருன்னு எல்லாத்தையும் வந்து கதையாக சொல்லிட்டே இருப்பார். படையப்பா ஹீ இஸ் அ ஹார்ட் கோர் ரஜினி ஃபேன். ரொம்ப அது எப்பவுமே சொல்லிட்டே இருப்பார். மூவியில் வந்து மியூசிக் இருக்கட்டும், காமெடி ட்ராக்கு, ஃபைட் சீக்வன்ஸு எல்லாமே வந்து அவ்வளோ ஃப்ளாலஸாக இருக்கும். திரும்ப திரும்ப அந்த ரிப்பீட் வேல்யூன்னு சொல்லுவாங்கல்ல மூவிஸ்க்கு, அது இந்த மூவி பார்க்கும்போது தான் என்ன ஆனாலுமே சரி திரும்ப திரும்ப பார்த்துட்டே இருக்கலாம் அப்படின்னு தோணும். சில மூவிஸ் தான் இந்த மாதிரிலாம் தோணும். 90s வந்தது நாட்டாமை எடுத்துக்கலாம், இந்த தளபதி இது எடுத்துக்கலாம், சாரி படையப்பா எடுத்துக்கலாம், பாஷா எடுத்துக்கலாம். இதெல்லாம் வந்து திரும்ப நம்ம அந்த ஒரு கிட் ஸ்பேஸ்க்கே கூட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும். ஒரு விஷயம் வந்து என்னன்னா, நாட்டாமையும் சரி அந்த படத்துல அந்த பீரியட்ல வந்து சின்ன கவுண்டர் இந்த மூவிலாம் இப்போ வந்து பசங்க பார்க்கும்போதோ இல்லை பேசும்போதோ வந்து அதுல இருக்க அந்த கேஸ்டட் கமாண்டு, அதுல இருக்க அந்த ரொம்ப பிற்போக்குத்தனமான கருத்துக்கள், பிற்போக்குத்தனமான டைலாக்லாம் வச்சுட்டு இப்படி எடுத்திருக்காங்க குறை சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. ஆனா எனக்கு அது வந்து எங்கேயுமே வந்து தோணுதே இல்லை. ஏன்னா அந்த படத்துல இருந்து நான் எதுவுமே கத்துக்கல. அந்த படம் எனக்கு அதெல்லாம் எதுவுமே சொல்லிக் கொடுக்கல. அதை நான் ஜஸ்ட் ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட்டை தான் பார்த்தேன். ஜஸ்ட் லைக் படைப்பாவும் எனக்கு அப்படித்தான் ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட்டை தான் பார்த்தேன். நான் நீலாம்பரிட்ட போயிட்டு இன்னும் அந்த பஞ்ச் டைலாக் பேசுறாரு ரஜினி, போத் இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழ் ரெண்டுலையும் பேசுற சீன் வந்து எல்லாம் மிஸ்ஜெனரேஷன் சொல்றாங்க. எனக்கு அதுல இருந்து நான் எதுவுமே கத்துக்கல. ஸோ அதனால எனக்கு அது இப்போ வரைக்கும் அதை நான் பாதிச்சதும் கிடையாது. இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா வந்து மேபி அப்போ உள்ள கிட்ஸுக்கு அப்போ இருந்தவங்களுக்கு வந்து அது வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஏற்படுத்தி இருந்திருக்கலாம். ஆனால் இப்போ நம்ம ஜென்ரேஷன் எல்லாருமே லைக் மோர் தென் 80 பீப்புள் வந்து வி ஆர் மெச்சூர்ட் எனாஃப் டு நோ த டிஃபரன்ஸ். இதெல்லாம் பார்க்கக்கூடாது, இதெல்லாம் தெரியக்கூடாது, ஐ மீன் இப்படிலாம் பண்ணக்கூடாதுன்றது தெரிஞ்சிருச்சு. ஸோ அதை இப்போ நம்ம திரும்ப எடுத்துட்டு வந்து இப்படிலாம் இருந்திருக்கு பாருங்கன்னு சொல்றது வந்து அது எப்படி சொல்றது, குண்டு சட்டிகளே குதிரை ஓட்டின மாதிரி ஒரு ஃபீல் தான் எனக்கு வருது. ரேண்டமா ஒரு ஃபேஸ்புக் போஸ்ட் பார்த்தா பழைய படத்தை ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து போட்டிருப்பாங்க, முதல் மரியாதையோ ஆனா தேவர் மகனோ, அதை எடுத்து போட்டு அதுக்கு ஒரு ரைட்டப் ஒரு 4 பேராகிராஃப் எழுதி வச்சிருப்பானுங்க. அதுக்கு இப்போ வந்து முதல் மரியாதைக்கும் தேவர் மகனுக்குலாம் பிரிண்டே கிடைக்கிறது கிடையாது. நீங்க எங்க தேடினாலுமே வந்து நல்ல பிரிண்டே தேவர் மகனுக்கு கிடைக்கிறது கிடையாது. அதை நீங்க எதுக்கு திரும்ப எடுத்து போட்டு பேசிட்டு இருக்கீங்க? ஏன்னா இப்ப தேவர் மகன் 2 எடுக்க போறதா வந்து சொன்னார் கமல். ஆனா அந்த ஐடியா வந்து அப்படியே டிராப் பண்ணிட்டாங்க. ஏன்னா இப்ப எடுத்தா அதுக்கு என்ன மாதிரியான ஒரு ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குன்றது தெரிஞ்சுட்டு. ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஆல் திஸ், படையப்பான்னு எடுத்துட்டாலே வந்து இட்ஸ் சீனுக்கு சீன் வந்து அந்த அஸ்வின் சொன்ன மாதிரி தான், கடல் லைட்டை போடுற மாதிரி எல்லா சீனுமே அப்படியே இருக்கும், பார்த்துட்டே இருக்கலான்ற மாதிரி தான் இருக்கும். அந்த ரஜினிக்கு வந்து அந்த சில கேரக்டர் தான் வந்து நம்ம பார்த்தோன்னா அந்த காஸ்டியூம் வச்சே கண்டுபிடிச்சிடலாம். ரஜினிக்கு வந்து அந்த செகண்ட் ஹாஃப்ல கொடுக்குற காஸ்டியூம் அப்படி அந்த ரெட் கலர் அந்த துண்டு, அப்புறம் ஒயிட் அண்ட் ஒயிட்ல இருக்க ட்ரெஸ்,
அது வந்து ஒன் ஆஃப் ஐகானிக் ஒரு ஒரு கேரக்டரை வந்து ஒரு ட்ரெஸ்ஸை வச்சே கண்டுபிடிக்கணும்னா அது இதுதான். சில கேரக்டருக்கு அந்த மாதிரிலாம் ஒர்க் அவுட் ஆகும். ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல கூட கப்பில் அந்த இன்ட்ரடியூஸ் ஆவார்ல அந்த பிளாக் டி ஷர்ட் ஒயிட் ஷர்ட் பிளாக் டிஷர்ட் பேக் போட்டு வந்தாலே படையப்பா ரஜினின்றாங்க. பேக் பழைய பாரதி தான் அது. அதான் அது அதுல நீலாம்பரி ஓப்பனிங் சீன் இருக்குது. அந்த கார் இப்படி ரெக்கையை திறந்துட்டு வரும். அது அது வந்து இப்ப நம்ம எவ்வளவோ முன்னேறிட்டோம், டெஸ்லா வரைக்கும் பார்த்துட்டோம். இருந்தாலுமே அந்த கார் அந்த இதுதான் வந்து இருக்கலே ஒரு எப்படி சொல்றது காஸ்ட்லியான ஒரு கார்ன்ற மைண்ட் செட் வந்து இப்ப வரைக்கும் மைண்டுக்குள்ள ஓடிட்டே இருக்குது. அந்த மாதிரி ஒரு இது. And ரஜினி பாம்பை எடுத்து வந்து கிஸ் பண்றது, அந்த அந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் சீனு, அந்த ரஹ்மானோட மியூசிக்லாம் வந்து சொல்ல போத் அந்த மவுத் ஆர்கன் மியூசிக்கும் சரி, அந்த மெயின் தீம் மியூசிக்கும் சரி, ரெண்டுமே அவ்வளவு பெர்ஃபெக்டா சூப்பரா இருக்கும். ஒரு சின்ன சின்ன டைலாக் கூட அதுல எல்லாமே வந்து ஐகானிக் டைலாக் தான். டேய் லெஃப்ட்ல இண்டிகேட்டர் போட்டு ரைட்ல வண்டியை திருப்புன்னு சொல்றதா இருக்கட்டும், பாம்பு புத்துக்களை கையை விட்டீங்களே கடிக்கலையான்னு கேட்கற டைலாக்கா இருக்கட்டும், எல்லாமே ஈவன் இவர் மன்சூர் அலிகான் ஒரு சின்ன கெஸ்ட் ரோல் பண்ணியிருப்பாரு. அந்த அவர் ஸ்டைல டைலாக் பேசிட்டே இருப்பாரு. அந்த பையன் வந்து லெட்டரை கொடுத்து போவான், யாரா கொடுத்தான்னு கேட்டதுன்னா அவன் அந்த ஸ்டைல் பண்ணிட்டு போவான். அதுல எடிட்டிங் செம்மையா இருக்கும். அதை ரீட் பண்ணோன்னா அவர் கரெக்டா கால் கீழே இறங்கும். அதுக்கு ஒரு ஷாட் வச்சிருப்பாங்க. அதுலயே வந்து வர்றது யாரு, பவர்ஃபுல்லான சீன் வந்து தெரிஞ்சிடும். அதுல வந்து ரஜினி சொல்ற ஒரு டைலாக், கஷ்டப்படாம எதுவும் கிடைக்காது, கஷ்டப்படாம கிடைக்காது என்னைக்குமே நிலைக்காது அப்படின்றது மூவி சீனுக்கு சீன் வந்து ரொம்ப இப்ப பார்த்தா கூட பார்க்க பிடிக்கிற மாதிரி தான். எனக்கு அந்த படத்துல வந்து ஒரு ஃப்ளாலெஸ்ஸான மூவினா எனக்கு அதான் தோணும். அப்படி ஒரு படம் எடுத்துட்டு இப்போ சொல்லுவாங்கல்ல நெவர் மீட் யுவர் ஹீரோன்றது, அது ரஜினிக்கு தான் கரெக்டா பொருந்தும்னு நினைக்கிறேன். அதுவும் சரி, இந்த சோஷியல் மீடியா ஒரு சோஷியல் மீடியால ஒன்று சொல்லுவாங்க, சோஷியல் மீடியா டசன்ட் மேக் பீப்புள் டம்ப், சோஷியல் மீடியா ஜஸ்ட் ஷோ த பீப்புள் ஆர் ரியலி டம்ப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது வந்து இவருக்கு நல்லாவே பொருந்திருக்குன்னு தான் சொல்லணும். எந்த பக்கம் போனாலுமே வந்து இப்பெல்லாம் வந்து செட் ஆகுறதே கிடையாது. எந்த டைம்ல எந்த நேரத்துல வந்து இந்த ஃபேன் பாய் சம்பவம் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னு தெரியல. தட் ஃபேன் பாய் சம்பவம் இஸ் கம்ப்ளீட்லி ரூயின் த தமிழ் சினிமா. ரைட் ஃப்ரம் அட்லி ஸ்டார்ட் பண்ணதுல இருந்து இப்ப வரைக்கும் சும்மா ஒரு பழைய சீன். த திங் இஸ் தெர் ஆர் வெரி லெஸ் ரைட்டர். ஒரு நல்ல ஒரு மாஸ் சீன் வந்து இல்ல ஒரு நல்ல ஒரு கூஸ்பம்பான சீன் எழுத முடியல. அதுக்காகவே பழைய ஸ்டைலே வச்சு சுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க. ரஜினிக்கும் சரி விஜய்க்கும் சரி ரெண்டு பேருக்குமே மாத்தி மாத்தி. விஜய் அந்த கம்மை போட்டு பிடிக்கிற சீன்லாம் வந்து இப்போ அது எந்த படத்துல வரும்னு கேட்டா ஆளுக்கு ஒரு படம் சொல்லுவாங்க, ஆனா எல்லா படத்துலயுமே இருக்கும். ஏன்னா அது வந்து ஒரு ஸ்டைல்னா வந்து ஒரு படத்துல இருக்கணும், அவ்வளவுதான். ரஜினி வந்து போட வரே தோண்டாது என்ன படம்னு கேட்டா, இல்ல இப்படி திரும்பி போடுவாரு அது என்ன படம்னு கேட்டா நமக்கு சொல்ல தெரியாது என்ன படம், முத்து படம், இந்த படம்னு சொல்லிட்டு. ஆனா அதே திரும்ப 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 கொண்டுட்டு வந்து அவன் ஆக்சுவலா அந்த டேரக்டர் வந்து ஃபேன் பாயாவே இருக்க மாட்டான், மியூசிக் டேரக்டரும் ஃபேன் பாயாவே இருக்க மாட்டான், சினிமோட்டோகிராஃபர் ஃபேன் பாயா இருக்க மாட்டான், யாருமே ஃபேன் பாயா இருக்க மாட்டாங்க. ஜஸ்ட் பிகாஸ் அவங்க நல்லா காட்டுறாங்க ஹீரோன்றதுக்காக ஃபேன் பாய் சம்பவம் சொல்லிட்டே வந்து சின்னதா சூர்யா சரி, விக்ரம்க்கும் சரி, அஜித், விஜய், ரஜினி, கமல் எல்லாருக்குமே சொல்லி நிறைய சொல்லி டோட்டலா க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. பேட்டா இஸ் அ குட் எக்ஸாம்பிள். பேட்டா வந்து எனக்கு ஆக்சுவலி ஒர்க் அவுட்டே ஆகல, சீரியஸ்லி சொல்லணும் அப்படின்னா. டெக்னிக்கலி இட்ஸ் அ குட் வெல் மேட் ஃபிலிம், அதை குறைய சொல்ல முடியாது. ஆனா வாட் பேட்டா வந்து மேட் டிஃபரன்ஸ் வந்து அதுக்கு முன்னாடி வந்த காலா கபாலி வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகல. இப்ப இருக்க ஃபேன்ஸுக்கும் சரி பழைய ஃபேன்ஸுக்கும் சரி. அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி அந்த லிங்காவெல்லாம் சொல்லவே வேண்டாம், லிங்கா ஒரு கன்சிடரே பண்ணிக்க முடியாது, அந்த மாதிரி ஒரு மூவி தான் அது. பேட்டா வந்து இந்த 2K கிட்ஸ்க்கு வந்து ரஜினினா யாருன்னு வந்து ஒரு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண படம். ரஜினி எப்படி இருப்பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண. ஏன்னா என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் காலேஜ் சின்ன பசங்க அவங்கலாம் வந்து பார்த்துட்டு வந்து ஒருத்தெல்லாம் வந்து எனக்கு வாய்ஸ் நோட் அவன் அனுப்பிட்டே இருந்தான் மாத்தி மாத்தி, படம் அப்படி இருந்துச்சு இப்படி இருந்துச்சு சொல்லி. ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர். ஆனா எனக்கு அந்த படம் ஒர்க் அவுட்டே ஆகல. சம்ஹவ் வந்து கார்த்திக் சுப்ராஜ் ஏதோ சேச்சுரேட் ஆயிட்டு இருந்த ரஜினிக்கு வந்து அந்த ஃபேன் பேஸ் வந்து திரும்ப பிடிச்சி கொடுத்த மாதிரி தான் ஆச்சு பேட்டா படம். அண்ட் அதுக்கப்புறம் திரும்ப தட் ஃபால் டவுன் ஹேஸ் ஸ்டார்டட் வெரி வெரி பேட்லி. கடைசியா வந்த இந்த படம் ஜெயிலர் வாஸ் குட், இட் வாஸ் ஆக்சுவலி குட். ரஜினினா யாருன்றதா ஓரளவுக்கு புரிய வச்ச ஒரு படமா இருந்துச்சு. பட் இந்த படம் இருந்தது வேட்டையின் அட்டர், எதுக்காக அதை எடுத்தாங்கன்னே தெரியல. சோஷியல் மெசேஜுக்காக எடுத்தீங்களா இல்ல ஒரு ஹீரோயிசத்துக்காக எடுத்தீங்கன்னா ஒண்ணுமே இல்ல படத்துல. ஒரு சீன்ல வந்து இந்த கிளைமேக்ஸுக்கு முன்னாடி சீன்ல ராணா வந்து அந்த லிஃப்ட்ல இறங்குறாரு, ரஜினி உட்கார்ந்துட்டு இருப்பாரு ஒரு பொசிஷன்ல. ரஜினியை வந்து நான் அவ்வளவு காமெடியா நான் பார்த்ததே கிடையாது. அந்த பொசிஷன்ல அப்படி அந்த அவர் சிட்டிங் பொசிஷனே அப்படித்தான் இருந்துச்சு. அந்த மியூசிக்கும் அதுக்கு செட்டே ஆகல. எப்படி இருந்த மனுஷன், எப்படி வாழ்ந்த மனுஷன் அப்படின்னு தான் எனக்கு ஃபீல் பண்ண வச்சுது அந்த படம். ஆல்சோ பிட்வீன் பாஷாவா படையப்பாவா அப்படின்னு சொன்னா somehow I think படைப்பா இஸ் படைப்பா will be always there டாப் அந்த இடத்துல இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும். ஏன்னா என்னதான் சொன்னாலும் பாஷா இட்ஸ் அ கேங்ஸ்டர் ஃபிலிம். படைப்பா வந்து அந்த மாதிரி ஒரு படம் கிடையாது. படைப்பா இட்ஸ் ஃபேமிலி என்டர்டைன்மெண்ட், குடும்பங்கள் கொண்டாடும் வெற்றி. அந்த படம் எப்போ போட்டாலுமே எந்த ஜென்ரேஷன் குடும்பமா இருந்தாலுமே அந்த படத்தை வந்து கண்டிப்பா கொண்டாடுவாங்க. அப்சல்யூட்லி
மார்டின் ஸ்கார்செஸே சொல்ற மாதிரி தான் அப்சல்யூட் ஏன்னா சினிமா. பாஷா ஏன் நான் சொல்றேன்னா, படையப்பா யூல் நோ தட் ஹீஸ் அ ஹீரோ ரைட் ஃப்ரம் த ஃபர்ஸ்ட். பட் பாஷால வந்து உங்களுக்கு அந்த நடுநாட்டுல ஸ்பார்க் கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க. அண்ட் தட் ஒன் ஸ்பெசிபிக் சீன் வேர் ஹி ஹிட்ஸ் பேக், அவர் அடிச்சுட்டு அந்த மேல வந்து அந்த கட்டையை தூக்கி போட்டு லைட் ஆஃப் ஆயிரும்ல. லைட் ஆஃப் ஆனதுக்கு அப்புறம் அவருக்கு மேல மட்டும் லைட் விடும். நோ ஒன் கொஸ்டின்ஸ் ஒய் எப்படி லைட் விழும்னு. ஸோ அதை கொண்டு வந்தான் பாத்தியா அந்த சீனை. ஸோ தட் இஸ் இம்பெக்கபிள். யூ கான்ட் பீட் தட் சீன் இன் அ கமர்ஷியல் சினிமா. அந்த சினிமா செட் டெம்ப்ளேட் நீங்க சொன்ன மாதிரி கடைசியா எனக்கு தெரிஞ்சு வந்த வேதாளமும் சரி தெரியும் சரி பாஷாவோட டெம்ப்ளேட் தான். ஒருத்தன் எல்லாத்தையும் திருந்திட்டு நல்லவனா வாழ்ந்துட்டு இருக்கான். ஆனா திடீர்னு அவனோட பாஸ்ட் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுது. அவன் திரும்ப ஒரு பிளாஷ்பேக் சீனு, அப்புறம் கட்டும் அந்த வில்லன் திரும்ப வரான், அவனை போட்டு தள்ளுறான். ஸோ அந்த டெம்ப்ளேட் இட்ஸ் பிகம் லைக் ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி ஆயிடுச்சு. சனிவாரத்திலயும் அதே தானே எஸ்.ஜே. சூர்யா சொல்லுவார்ல. சரிபுத சனிவாரமும் அந்த ஒரு இன்டர்வியூல சொல்லுவாரு எஸ்.ஜே. சூர்யா. நீங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா இது பேசிக்கலி ஒரு பாஷா படம் தான். அதை உங்கள்ட்ட ரிலீஸ்க்கு முன்னாடியே சொல்லிடுவாரு. அது இது ஒரு தெலுங்கு பாஷா அவ்வளவுதான் அப்படின்னு உடைச்சு விட்டுருவாரு. சுரேஷ் கிருஷ்ணா மேட் அ ஃபிலிம் பரத் வச்சு ஒரு படம் பண்ணாரு. பாஷாவை அப்படியே எடுத்து ஒரு படம் பண்ணாரு. ஐ ஃபர்காட் தி நேம் என்னன்னு தெரியல. அப்படியே தான் பாஷா தான். ஆனா அது அப்படி ஒரு ஃபிளாப் படம். ஏன்னா வந்ததே யாருக்குமே தெரியாது. அந்த மாதிரி ஒரு ஃபிளாப் ஆயிடுச்சு. ஞாபகம் இருக்கிற படம் வந்து ஜி தான். ஜி அதுக்கு சப்டைட்டில் வந்து பவர் மிஷினோ ஏதோன்னு போட்டிருப்போம். அதுல வந்து தூர்தர்ஷன்ல ஒருத்தங்க ரிவ்யூ பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஒரு லேடி சூப்பரா ரிவ்யூ பண்ணுவாங்க. தமிழ் செமையா இருக்கும். அவங்க கண்டுபிடிக்கவும் முடியல, யாருன்னு தெரியல. நீங்க பிகாஸ் யூ கைஸ் ரிசர்ச் ட்ரை டு கெட் தட். அவங்க அந்த லேடி பண்ணதுக்கு அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க, ஜி த பவர் மிஷின் பேர் வச்சதுக்கு பதிலாக ஜி த செராக்ஸ் மிஷின் பேர் வச்சிருக்கலாம். அப்படியே பாஷா எடுத்து வச்சிருந்தாங்க சொல்லி. அதேதான் கதை. அது அப்படியே பாம்பே போவான், போலீஸ்காரனா இருப்பாண்டே, என்னடா அப்படியே எடுத்து வச்சிருக்காங்கிற மாதிரி இருக்கும். சரி, எனக்கு ஒரு பாயிண்ட்ல மட்டும் ஐ டிஸ்அக்ரி வித் யூ கபில். அந்த கால் எனக்கு வந்து இந்த கபாலி காலா வந்து இட் ஒர்க் இன் ஒன் வே தட் இட் ட்ரை டு பிரேக் சூப்பர் ஸ்டாருக்குன்னு இருந்த இமேஜை வந்து இட் ட்ரை டு ரீடிஃபைன் இட். அவரோட நாட் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அடியாட்கள் வந்து சுத்திட்டாங்க, ஹீரோ வந்து அடிக்கணும். அந்த டயத்துல வந்து யூ டோன்ட் இட்ஸ் ஆல்வேஸ் த ஹீரோ ஹூ ரெஸ்பான்ஸ். Kala broke that thing by making his son hit them. You will think that Rajini is going to beat the goons, but it is actually his son who will avan vanda adikira idu indu. So and adha vandu you have Rajini's introduction shot where he's getting clean bowled. கிரிக்கெட் ஆடிட்டு இருக்கும்போது he gets clean bowled and directed by ரஞ்சித்னு வந்து பாரஞ்சித்னு வந்து டைட்டில்ல வரும். It tried to break so many things, the traditional heroism methods எல்லாத்தையும் வந்து இது பண்ணுச்சு. That would have been a great platform for Rajini to move towards a different kind of templates. I think Peta did more harm. Two things I think did lot of harm to Rajini's and from a very film perspective. One வந்து post Kala his comments about Sterlite and அங்க போயிட்டு Sterlite போராட்டத்துக்கு அப்புறம் அங்க போயிட்டு that guy asking him யார் நீங்க எதுக்கு இங்க வந்தீங்க அந்த part. And then suddenly when you look back at Rajini's filmography in the last இந்த post 2000s அந்த 2010க்கு அப்புறம் இருக்கிற filmography திரும்பி பார்க்கும்போது it feels like Kabali and Kala are isolated anomalies rather than it could have been a pattern of a different kind of heroism films that Rajini could have opted for, but suddenly it feels like an anomaly and he went back to his pre-Kabali templates of what and of course I agree 100% with you that Peta did more harm to Tamil cinema than any other film possible. And how much ever I liked that first half, right? Now the way things went on இது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப இரிட்டேட்டிங்கா இருந்தது. வேட்டையன் படத்துல வந்து அந்த மனசிலாயோ பாட்டு இருக்குல்ல, பாட்டுல வந்து ரஜினி அந்த முடி இது பண்றதை பத்தி, இட்ஸ் த சேம் லிரிசிஸ்ட் who wrote a similar kind of lyrics for Jailer. I'm like,
போய் போய் வைரமுத்து வாலி என்ன எழுதி வச்சிருக்காங்கன்னு பாருங்க. ஒரே ஹீரோயிசம்லயே 2 பாட்டுல வந்து 2 டிஃபரெண்டா வந்து எழுதியிருப்பாங்க. Now this guy is writing exactly the same fucking thing in 2 films. It's the same Jailer song. Jailerல வந்து என்ன ரஜினிக்கு வந்து அந்த ஒரு ஹீரோயிசம் பாட்டோ அதேதான் வந்து வேட்டையன்ல இருக்கு. It's like wanting to write a heroism song is mass song is okay, but you have to write a heroism song, not இதுதான் ஜெராக்ஸ் மிஷின் தான். அது ப்ராப்ளம் என்னன்னா இட் ஹஸ் பிகம் சோ மொனாட்டனஸ் தட் அந்த சூப்பர் ஸ்டாருங்கிற வேர்டு இல்லாம இருக்க மாட்டேங்குது ஒரு படத்துல. இப்போ ஒரு படம் எடுத்தா ஏதாவது ஒரு பாட்டுலயாவது அந்த சூப்பர் ஸ்டாருங்கிற வேர்டை கொண்டு வந்திருப்பாங்க. அப்புறம் அந்த தர்பார் ஓப்பனிங் சாங் எல்லாம் ரஜினின்னு வரணுங்கிறதுக்காக ஒரு லிரிக்ஸ் எழுதிருப்பாங்க பாத்தியா, கொடுமுறை இருக்கும். அண்ட் கபில் வாஸ் ஐ திங்க் அதுதான் டெஃபினிஷன் நினைக்கிறேன் ஃபேன் பாய் சம்பவம்னு சொல்றது. One has to be a real fan, like how Lokesh is a fan of Kamal, how Karthik Subraj is a fan of Rajini. அப்பதான் அந்த அட்மிரேஷன் தெரியும். அந்த நீங்க அந்த பேட்ட ஓப்பனிங் சாங்ல ரஜினி கீழே டான்ஸ் ஆடப்போ எல்லாரும் சொடக்கு போட்டு கீழே சுத்தி இருக்கிற பசங்க எல்லாம் பார்த்தோன்னா you will see so much admiration. அவங்களுக்கு வந்து அவ்வளோ ஆசை இருக்கும், அப்பா ரஜினி நம்ம கூட ஆடுறாருன்னு. And there's one shot of him fading into that light and people are whistling. அந்த சீன்லாம் சான்ஸே இல்லை. This guy has gone to that level, but ஃபேனே இல்லாம நீ ஃபேன் பாய் சம்ம எப்படிரா பண்ண முடியுங்கிறது தான் இருக்கு. ஆர் டூ அ ஃபேன் பாய் திங் லைக் ஹவு வெங்கட் பிரபு டிட் ஃபார் மங்காத். ஐ திங்க் இஸ் அஜித் ஃபேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. ஸோ அதுல மங்காத்துல வந்து ப்ராப்பரா ஒரு ரஜினி அஜித்துக்கு என்ன பண்ணணுங்கிற மாதிரி தெரிஞ்சு பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ either you have to do that or at least try to be creative. You don't have to be a maverick and do something different, but at least try to be creative. அதுதான் Always Rajini's filmography over the last 10-15 years made me think actually he got very lucky. Very charismatic, very charming, amazing actor, all that is a given. But the sort of superstardom that he saw, I think it happened despite him, because he doesn't seem to have much strategic sense in how to pick films. மறுபடியும் ஏதோ வேலையே செய்ய மாட்டேங்குதுன்னா அந்த நடுவுல அந்த பாஷா, முத்து, அருணாச்சலம், படையப்பாலாம் he got luckyயா. அவர் கொடுத்த வேலையை நல்லா பண்ணுவாரு, பண்ணல இல்லன்னு சொல்ல. பட் அவருக்கு மூவி பிக் பண்ண தெரியலையா? சோ actually the opposite. I don't know how come you are even thinking it's actually the opposite. He is so clever. எந்த டைம்ல எப்படி படம் பண்ணி பிரேக் பண்ணணும்ங்கிறது தெரியுது இல்ல அந்த. பிகாஸ் ஈவன் ஞானவேல் ரஜினி ஹிம்செல்ஃப் ஹி செட் அந்த இந்த படம் பேட்டன் படத்தோட ஆடியோ லான்ச்ல அவரே சொன்னாரு, ஃபர்ஸ்ட் கால் பண்ணப்ப இட்ஸ் மெசேஜ் ஓரியன்டட் படம் அப்படின்னு சொன்னாரு ஞானவேல் ராஜா. மெசேஜே வேணாம் சார், நம்ம மெசேஜ் கொடுத்ததெல்லாம் போதும்னு நான் சொன்னேன், அப்புறமா கதையை திரும்ப சேஞ்ச் பண்ணிட்டு வந்தேன் அப்படின்னு சொன்னார். ஸோ ரஜினி நோஸ் இதுக்கு மேல மெசேஜ் கொடுத்தாலும் நம்ம எதுவும் பண்ண வேண்டாம், கமர்ஷியலே பண்ணிட்டு போயிடலான்ட்டு ஹி அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட். நோ See, a Rajini which you had seen in Padayappa or Basha, you would not have even imagined him to do a Kabali, but he did Kabali. அதே தான் சந்திரமுகி நம்ம இமேஜின் கூட பண்ண மாட்டோம். ஜோதிகா படத்துல ரஜினியா நடிக்கிறாங்க தான், பட் he did சந்திரமுகி. So he is very clever. I agree. At least like எது பேசினா உனக்கு அப்ப ஓடுங்கிற மாதிரி புரிஞ்சிட்டு. அதுதான், that's why I'm using the word clever. அதான் offside personality of Rajini. You wouldn't want to do a film like Kabali or Kala or இது. Your core personality is something against that. அப்போ not only to be a part of that film, but to convince people that you are actually very relevant. நீ அந்த ஏன்னா காலா படத்துல அந்த கேரக்டர் எம்பாடி பண்ற ஒரு மெசேஜா இருக்கட்டும், எவ்ரிதிங் இட் will be very convincing. நீ that person doesn't really compare anywhere closer to it, but then it convinces you. So it's actually very clever தான். Lucky maybe the standard of the story has maybe gone down, but I think it's somewhat clever. Actually he's not clever. I agree. I have a thought on that. He's not being clever in I mean he's being clever in one aspect, which is the choice of filmmaker. Okay. But அதுல filmmakers are failing him big time, very big time. They are failing him. இன்னொன்னு I think the success of Vikram has really disturbed him னு நான் நினைக்கிறேன். The numbers game Rajini was ruling the numbers game until even Endiran 2 is
is one of the biggest grossers in Tamil cinema. I don't know how that happened, but that is a fact. Endiran 2 is one of the biggest இது. So when you look at the இது ஷாருக் கான் ரஜினி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இந்த இந்த ட்ரிபிள் டிஜிட் க்ரோர்லாம் வந்து ரஜினி படத்துக்கு தானே. Until that point, triple digit crore collection is for Rajini film. Now suddenly Vikram comes, and Vikram vandu is any other time I don't think Vikram would have made money like that. It was at a I think Vikram was at the right place at the right time. Post pandemic, people wanted to get out, and it was a decent film that And made Kamal people was get in out. hiatus. Kamal was not on screen. On screen Removing the mask is literally him coming on screen. அது வந்து coming on screen. So அதனால வந்து that அந்த 300 or 350 crores has really rattled him னு நான் நினைக்கிறேன். Suddenly he's not in the top of the numbers game. Now right after that, a film like Jailer, they did so much to say that Jailer collected more than Vikram. அவங்க அதே மாதிரி அது எந்த அளவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கேவலமா பிஹேவ் பண்ணாங்கன்னா, கமல் காட் ஐ திங்க் லெக்ஸஸ் ஆர் சம் கார் ஃபார் லோகேஷ். அதே மாதிரி வந்து ப்ரொடியூசர் கலாநிதி மாறன் வந்து காட் அ கார் ஃபார் நெல்சன். ஐ திங்க் நெல்சன் ஹிம்செல்ஃப் மைட் பி வண்டரிங் நம்ம மொக்க பணம் தான் எடுத்தோம், எதுக்கு இவங்க இவ்வளவு பண்றாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி. I was saying was வேட்டையன் ரொம்ப சுமாரா இருந்துச்சு. Peta was good, but like hearing whatever you're saying, I can understand that. Darbar was maha கொடுமை. So கோச்சடையா ஏன்னா நான் சின்ன வயசுல வந்து ரஜினி படம் தியேட்டர்லயே பார்த்தது கிடையாதுங்கிறதுனால நான் அமெரிக்கா வந்தாட்டு எல்லா ரஜினி படமும் தியேட்டர்ல தான் பார்ப்பேன்னு. கோச்சடையான், அந்த லிங்கா, அந்த ஒரு ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் ரஜினி படம் எல்லாம் தியேட்டர்ல பார்த்தேன். பேட்டையோட தான் நான் நிறுத்தினேன். ஓகே ஃபைன், போயிட்ட போதும், இதோட நிறுத்திக்கலாம் அப்படின்னு. ஸோ பழைய அந்த ரஜினி ஃபேண்டம்லயே தான் அவர் வந்து his movies are making money because it's not the merit of the actual movie itself. அந்த பேர்ல you can go. Amitabh Bachchan didn't do the same thing. Yeah, Amitabh Bachchan is the equivalent of Rajini. நம்மளுக்கு anybody close to Bachchan can only be Rajini. அவர் வந்து he started playing his age and so many different things பண்ண ஆரம்பிச்சாரு. இப்போ ஒரு படம் வந்துச்சு கல்கி was like totally Amitabh Bachchan's movie மாதிரி தான் இருந்தது. He aced it. If Rajini would do age appropriate roles like that, அவர் டாப்லயே இருக்கலாமே. லைக் எதுக்கு லைக் ஒரு நல்ல மேல போயிட்டு ஒரு கீழ் வந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீலிங். சோ எங்கால் எப்பவுமே தோத்துக்கிட்டே இருக்கும்போது எல்லாருக்கும் ஜாலியா இருந்தது. ஒரு படம் ஓடிருச்சுன்னு உடனே டோட்டலா எல்லாருக்கும் அதான் லைக் அப்ப நான் அப்படியே நீங்க சொல்லும் போது அதான் யோசிச்சிருந்தேன். ஏன்டா இத்தனை படம் ஃபிளாப் ஆகும்போது எங்கால ஏதாவது இந்த மாதிரி எல்லாம் வெஞ்சன்ஸ்க்கு ஏதாவது பண்ணிருக்காரா? நோ, உங்களுக்கு ஒரு நம்பர் டிஸ்டர்ப் ஆச்சுன்னு இவ்ளோ பண்ணணுமா? வெற்றி கொடிக்கட்டு படத்துல வடிவேல் ஒரு டைலாக் சொல்லுவார். என்னன்னா வந்து உங்க ஊர்ல தானே அதுக்கு பேர் பஸ், துபாய்லாம் அதுக்கு பேர் குப்பலாரின்னு சொல்லி. அதே மாதிரிதான் இந்த 2015 அப்புறமா தான் அதெல்லாம் பேன் இண்டியா படம். அதுக்கு முன்னாடி வந்து அது ரஜினி படம். ஏன்னா ரஜினி ஹேட் தட் நேம். எப்படின்னா வந்து இப்ப தெலுங்குலயும் சரி, கன்னடால சரி, ஹிந்தில சரி, எல்லா லாங்குவேஜ்லயுமே வந்து ரஜினியோட ரெஃபரன்ஸ் இருக்கும். ஏதாச்சும் ஒரு படத்தோட ரெஃபரன்ஸ் இருக்கும். எதிர் பாஷாவா இருக்கட்டும், முத்துவா இருக்கட்டும், ஏதோ ஒரு ரெஃபரன்ஸ் இருக்கும். ஆனா இங்க வந்து நீங்க சிரஞ்சீவியோட ரெஃபரன்ஸோ சிவகிருஷ்ணா ரெஃபரன்ஸோ மீனிங் 2015க்கு முன்னாடி 20 நீங்க பார்க்கவே முடியாது. பசங்க யாருக்குமே வந்து சிரஞ்சீவி ஒருத்தர் இருக்காரு, பாலகிருஷ்ணா ஒருத்தர் இருக்காரு, ராம் சரண், சிவராஜ்குமார், யாரையுமே தெரியாது. ஆனா அங்க இருக்கவங்க எல்லாருக்குமே வந்து ரஜினியை தெரியும். ஸோ ரஜினி வாஸ் அன் இந்தியன் ஸ்டார். அவருக்கு அந்த ஒரு பேர் எல்லாமே இருந்துச்சு. அப்படி இருந்தப்ப வந்து பாபா வந்து இட்ஸ் டோட்டல் டிசாஸ்டர். இது அவரே எடுத்து பண்ண படம், அவருக்கு பிடிச்ச ஒரு சப்ஜெக்ட், அவருக்கு பிடிச்ச ஒரு கடவுள் வச்சு பண்றாரு. ஆனா கைவிட்டுருச்சு, எல்லாமே கைவிட்டுருச்சு. அடுத்து எடுத்த படம் வந்து அந்த மனுஷன் வந்து ஒரு ஹாரர் சப்ஜெக்ட் எடுக்கிறாரு. டோட்டலா இனி டிஃப்ரெண்டா போயிடலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹாரர் எடுக்கிறாரு. ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல வந்து பாதிக்கு மேல அவர் இருக்க மாட்டார். பாதிக்கு வந்துட்டு அப்படியே போயிடுவார். ஒரு முக்கியமான ஒரு ஆபரேஷன் சொல்லிட்டு போயிடுவாரு. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அந்த ஹாரர் சப்ஜெக்ட் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் ஃபுல்லாவே ப்ளே பண்ணிருக்கும், முக்கியமான ரோல். அடுத்து அவர் வந்தவொடனே ஒரு இன்டர்வல் வரும். நான் சந்திரமுகி வந்து 5 லாங்குவேஜ்லயுமே பார்த்தேன். ஒரு தடவை போர்ட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்துலயும் பார்க்கலாம் இப்படிதான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பூல் பிள்ளையா பார்த்தேன், அஞ்சனி புத்ரா பார்த்தேன், மணிச்சித்திரத்தாலும், அப்புறம் பெங்காலில ராஜ்மஹால் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு, 5 பார்த்தேன். எனக்கு வந்து இந்த அஞ்சனி புத்ரா ராஜ்மஹால் பார்க்கும்போது தான் வந்து சரி ஓகே, மலையாளக்காரனுங்க சந்திரமுகி பார்க்கும்போது இப்படிதான் ஃபீல் பண்ணிருப்பானுங்க போல அப்படின்னு எனக்கு அப்பதான் தோணுச்சு. பட் இருந்தாலுமே கூட ரஜினி கிரியேட் பண்ண அந்த ஒரு கரிஷ்மா, ரஜினி கிரியேட் பண்ண அந்த ஒரு
அது ஒரு பேய் படம் தான். பேய் தான் அங்க லீடு, பேய் தான் அங்க எல்லாமே. ஆனா இருந்தாலுமே வந்து அது ஒரு ரஜினி படம்ன்றத வந்து ரஜினி மட்டும் தான் அங்க கிரியேட் பண்ண முடிஞ்சது. அக்ஷய்குமார் இருக்கட்டும், பீட் அக்ஷய்குமார் இங்க இருந்தாரு, forgot his name in கன்னடா. அண்ட் ராஜ்மஹாலே அங்க பண்ணது ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் தான் பண்ணாரு. யாராலையுமே வந்து அதை வந்து ஈடு கொடுக்கவே முடியல அந்த ஒரு படத்துக்கு. So அது அது வந்து நல்ல ஒரு விஷயங்கிறியா கெட்ட விஷயங்கிறியா? இல்ல இல்ல அது எனக்கு நல்ல அது விஷயம் கெட்ட தான் நான் விஷயமா சொல்றேன். இருந்தது. இல்ல எனக்கு அது இல்ல கெட்ட எனக்கு அதுல விஷயமா இருந்தது. மண்ணு நான் சித்திரத்தாள் பார்த்துட்டு நான் வந்து சந்திரமுகி பார்க்கும்போது எனக்கு தலைவலி தான் வந்தது. ஐ டெஸ்பரேட்லி அதான் நீ சொல்லு எல்லாம் எடுத்துட்டு போற. இது நல்ல கெட்ட விஷயம்னு சொன்னா ஐ வுட் ஹவ் அக்ரீட் வித் யூ. நல்ல அதுதான் விஷயம் நான் சொல்றேன். சொல்றது நீங்க வந்து நீங்க இந்த பெங்காலி வெர்ஷனும் கன்னடா வெர்ஷனும் பாத்தீங்கன்னா யூ வில் பி ஓகே. இல்லைன்னா ஹிந்தி வெர்ஷன் பார்த்தா கூட யூ வில் பி ஓகே அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். ஆனா அந்த லார்ஜர் தன் லைஃப்ன்றத வந்து ரொம்ப அழகாவே வந்து அந்த ஹோல் மூவிலுமே வந்து கன்வே பண்ணிருப்பாங்க. ஆல்சோ அதான் எடுத்துட்டா பாஷா படையப்பானா நெக்ஸ்ட் சந்திரமுகி தான் வரும். சந்திரமுகி வருஷம் லைக் 2 இயர்ஸ்க்கு மேல ஓடிச்சுல்ல. 700 டேஸ்லாம் போஸ்டர் நான் பார்த்தேன். அந்த அளவுக்கு வந்து ஓடின ஒரு நம்ம படம். தாண்டி தான் ஓடு. அது கரெக்ட் தான். ஆனா இப்ப இருக்கவங்க நமக்கு இப்ப வந்து ஓரளவுக்கு ஓகே மலையாளத்துல அந்த படம் மலையாளத்தோட ரீமேக்குன்னு தெரியும். ஆனா நம்ம ஃபேமிலியில பேரண்ட்ஸுக்கு இல்ல ஒரு ஃபேமிலி ஆடியன்ஸுக்கு வந்து அதெல்லாம் தெரியாது. சார் ரஜினி படம் எப்படி ஒரு படைப்பான உட்காந்து பார்க்கும்போது அதே மாதிரி தான் அதே உட்காந்து பார்ப்பாங்க. மேபி தட்ஸ் ஃபார் ரஜினி லூசிங் தட் நவ் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன். as a film, if you compare, yes, மனச்சித்திரதாள் versus சந்திரமுகி, நான் மனச்சித்திரதாளை பார்த்ததில்ல, but I can understand what it would have been. அது வந்து it's not a way to make a horror film, correct, but look what Rajini is doingங்கிறது தான் இப்போ கொஸ்டின். how he is able toங்கிறத இது வந்து மத்த யாராவது பண்ணா லீவ் சந்திரமுகி ஆர் எனி ஆஃப் த மாஸ் ஃபிலிம்ஸ் வந்து இப்போ விஜய் பண்ணா சில பேருக்கு பிடிக்க மாட்டேங்குது, அஜித் பண்ணா சில பேருக்கு பிடிக்க மாட்டேங்குது. ஆனா ரஜினி பண்ணா இட் ஃபீல்ஸ் ஹோல்சம்ல. ஸோ தட்ஸ் த ஹோல் திங். அதேதான் மலையாள படம் இன்னொன்னு குசேலன் ரீமேக் பண்ணாரு. அது எப்படி போச்சுன்னு எல்லாருக்குமே தெரியும். அது வந்து அப்படியே தான் எடுத்தாரு. மலையாளத்துல எப்படின்னு அதனாலதான் எனக்கு I haven't seen very bad for you. the குசேலன் தர்பார் இந்த மாதிரி படம்னா I haven't seen a bad Kamal movie. He's very insufferable in many movies. I completely agree. Uttama Villain was a different experiment. But நான் பேட் மூவின்னு சொல்ல மாட்டேன். I have never seen a really bad Kamal movie. ஏதாவது அதுல இருக்கும் கொஞ்சம் உருப்படியா பெர்ஃபார்மன்ஸ், சில சீன்ஸ் கொஞ்சம் ரிடெம்ப்டிவா இருக்கும். தூங்காவனம் கூட I even enjoyed. So and I have seen many bad Rajini movies. So எனக்கு தெரியல, I think I'm a little biased. நீங்க இந்தியன் 2 பார்க்கலன்னு நினைக்கிறேன். இந்தியன் 2 பார்க்கல. இந்தியன் 2 தியேட்டர்ல பார்த்தா ட்ராக் அப்படியே மாறி இருக்கும் கம்ப்ளீட்லி. Yeah, maybe that's true. நான் தியேட்டர்ல பார்த்தேன். Yeah. True. The problem with film like Kusel and Lam, see, this is the thing, okay? There is an exchange between, so there Rajini is almost himself, right? In that film, he's playing himself. So there is an exchange that happens with R. Sundararajan's character, where he, I think journalist மாதிரி அவர் questions கேட்பாரு. நீங்க அரசியலுக்கு வரேன்னு சொன்னீங்களே, ஏன் வரல? அது வந்து சினிமா டைரக்டர்ஸ் வந்து டயலாக் வச்சாங்க, நான் நடிச்சேன் அப்படிங்கிறது. We all know that's bullshit. That is not the case. அதாவது filmmakers trying to hype up your image is one thing. You wanted that to happen. And I don't think அது என்ன அந்த ஆலமரம் கண்வெளிக்கும் அதுவரை பொறுமனமே எல்லாம் வந்து the way that whole விதைக்குள்ள அடைப்பட்ட ஆலமரம் அதெல்லாம் வந்து அவ்வளோ வந்து வெரி வெரி டெலிபரேட்டா வந்து அந்த ஃப்ரேமிங்ல இருந்து எல்லாமே வந்து இட்ஸ் வெரி டெலிபரேட். there is no I don't think that is none of those இது வந்து is meant as a film இல்ல. இது எல்லாமே வந்து there is a meta thing in play. It's the real life Rajini speaking to usங்கிற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. அதுல இருந்து வந்து him going towards ஐயோ நான் எதுவுமே சொல்ல அப்படிங்கிறது வந்து I think that is the first point where people started having they were completely disillusioned அந்த பாயிண்ட்ல. அதுக்கப்புறம் வந்து even when he actually started a political party, people did not believe him because the damage was already done. அது வந்து what we are seeing on screen is just a reflection of what is happening in his life.
he could have, அதனாலதான் நான் வந்து காலாவை வந்து ஸ்பெசிபிக்கா சொல்றேன். Kala gave him a good platform either to come to politics or go towards a different kind of films. ஆனா வந்து he screwed it up big time by his comments on Sterlite protest and then choosing the whatever path he already had. I mean, he might have made crores and crores of money, but it is just, and the making money is just it's just இவ்வளவு வருஷம் வந்து பண்ண இது ஃபேன்ஸ் வந்து கிடைச்ச ஃபேன்ஸ் அந்த கிடைச்ச இமேஜ் தே ஆர் ஜஸ்ட் இப்போ ஹீஸ் ஜஸ்ட் அந்த இதுதான் ஆல்மோஸ்ட் வந்து இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ மேட்டர் ஆஃப் எவ்வளவு தங்க முட்டையை இந்த வாத்துல இருந்து எடுக்க முடியும் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு தான் வந்து அவரை எல்லாரும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு எனக்கு தோணுது. அதுக்கு மேல வந்து இட் ஃபீல்ஸ் வெரி சேட் டு see him on screen. அவர் எல்லாரும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அவர் சின்ன குழந்தையா, இவ்வளவு வயசாச்சு. ஐ மீன் ஹி இஸ் லெட்டிங் ஹிம்செல்ஃப் ஆல்சோ பி யூஸ்ட் இல்லையா? கொஞ்சம் அக்கௌண்டபிலிட்டி கொடுக்கும், அவரும் எடுத்துக்கணும்ல. அது கரெக்ட் தான். வாடகை மட்டும் கட்டாம இருக்காரு. ஸோ வருஷம் அந்த டிசம்பர் வரும்போது அவரோட பழைய ட்விட்லாம் எடுத்துட்டு வந்துருவாங்க. அவர் இந்த அரசியலுக்கு வருவது உறுதின்னு போட்டது, இந்த துக்ளக் எடிட்டர் தான் எனக்கு அவரோட சேர்ந்து பேசிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லி போட்டாலாம் போர்ட்ரேட் பண்ணி, தலைவா இதை மட்டும் டெலிட் பண்ணிடுங்க தலைவா, வருஷம் தாங்க முடியல சொல்லி அது போடுறது. அந்த பேரறிவாளனோட அந்த விடுதலை எப்போ, அந்த 7 பேரோட விடுதலை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு கேட்டப்போ எந்த 7 பேர்னு கேட்டாரு. அப்புறம் இந்த திருவண்ணாமலையில இப்போ ரீசெண்டா இறந்தப்ப 7 பேர் இறந்துட்டாங்கன்னு கேட்டப்போ ஓ மை காட் எப்ப சாரி அப்படின்னு கேட்டார். அப்பதான் எனக்கு தோணுச்சு இவருக்கும் 7ஆம் நம்பருக்கு செட் ஆகுது போல அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு. அவர் வந்து ஹீஸ் டோட்டலி அவுட் ஆஃப் தட், அந்த அரசியல் நாலேஜே இல்லாத ஒரு பர்சன் மாதிரி தான் தெரியாது. அப்பவும் சரி இப்பவும் சரி ஏதாச்சும் அவர்கிட்ட தான் மைக்கை கொண்டு போய் நீட்டுறாங்க, உங்களோட கருத்து என்னன்னு சொல்லிட்டு டோட்டலி அவாய்டிங் இட். ஆனா இருந்தாலுமே இந்த ஒரு கட்டத்துக்குள்ள கொண்டு வந்துட்டாங்க. இப்ப அவரை வந்து வெளில கொண்டு போக முடியாது. கிளிக் பைட் தான் அதெல்லாம். கிளிக் பைட் தான். ஆமா, இப்ப அது கம்ப்ளீட்லி கிளிக் பைட்டாவே ஆயிடுச்சு. ஏன்னா இப்ப வந்து தே ஆர் டோட்டலி கான்சென்ட்ரேட்டிங் ஆன் விஜய் தான் இப்ப கவர் பேஜ்ல எப்பவுமே வந்துட்டு இருக்காரு. இஸ் ஜஸ்ட் a clickbait மாதிரி தான் ஆயிட்டார். I think that is the other thing that is affecting him. One வந்து success of Vikram and the money that Vikram made, and another thing is what Vijay has become. Vijay is you like him or not, Vijay is one of the I mean நான் யார்ட்டையும் சொல்லிட்டு இருந்தேன், a very bad film of Vijay, அந்த ரஞ்சிதமே பாட்டு வர்ற படம் வாரிசு, a bad film. It's விஜயோட filmographyல one of the, I mean, let's exclude GOAT for a second. And that was a very bad film. That bad film made more money than Ajit's average film. And the bank robbery film is a very average, okayish film. I mean, it's not unwatchable. Varisu is unwatchable. So, but Vijay's film made more money. So Rajini went out of his way in Jailer either to establish the fact that Vijay's Beast was a failure. It's very unlike him. Rajini just, it's not. Rajini வந்து almost like a Vijay is carrying Vijay is like me and Vikram is like Kamal எல்லாம் வந்து பேசியிருக்காரு. விஜய் வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஒரு மாஸ் ஹீரோ, he's almost like he's going to carry forward my legacyங்கிற அளவுக்கு வந்து he has spoken in the past, and then to having Vijay sitting in front of him, he said we were concerned to hire Nelson because Beast was a failure அப்படின்னு சொல்லிட்டு. It's very unlike him. I think he's really rattled by that he's no longer the number one money making star அப்படிங்கிறது வந்து as really இது. So they are doing everything possible to whatever is the tanga muttai that is possible from this vaathu, they are going to try to get it. So you will see Coolie as an extension of your Jailer and Vettayan and all that. I think I have a feeling it's going to be an unbearable experience to see him on screen. அப்படின்னு எனக்கு தோணுது. Lokesh also needs a reality check. அவனுக்கும் வேணும் like going beyond something. Yeah, exactly. So yeah, I think we can wrap it up. Yeah. Awesome. Thank you guys. This was a great discussion. Thank you so much everyone. So next week we'll be discussing Lucky Bhaskar.
the recent Dulquer film. So I think I'm hearing good reviews about that film. So do watch it, and we'll see you next week. Thank you. Thank you so much. Bye bye. Bye guys, good night.